السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. روز کی طرح میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق صدیقی. یہ روز کی طرح سے کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ کل بھی میں تھی، پرسوں بھی میں تھی، ایسا کل تو یہ پرسوں نہ میں ہوں گی، بتانا پھر 2 دن میں نہیں ہوں گی اور آپ بھی نہیں ہوں گے. آپ دکھی ہو جائیں گے. لیکن بہرحال ہم آپ کو اس دن سے پہلے آج کے دن دکھی نہیں کریں گے اور بہت سے اہم معاملات پر اب بات بھی کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہ مدیحہ، ہم اپنے پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے تاجروں کو ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، کس طرح سے انہیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ تھوڑی لینینٹ ہو. لیکن اب جو ہے وہ تاجروں کے معاملے پہ جس طرح سے تاجر یہ کنسرنڈ ہوتے تھے کہ جی پولیس والے جو ہے وہ سارا کام خراب کرتے ہیں. آپ کو بتائیے یہ معاملہ عدالت تک پہنچا تھا کہ ایک انسپیکٹر جو ہے وہ سارے اس کو کاروبار کی کھولنے یا بندش کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، اور کس طرح سے نبھاتا ہے وہ ایک الگ ہی معاملہ ہے. اس میں جو ہے وہ نذرانہ عقیدت بھی دینا پڑتا ہے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں. تو اس معاملے پر احتجاج ہوا مدیحہ. بالکل جی، احتجاج ہوا اور احتجاج اب کرنے جا رہی ہے ایم کیو ایم پاکستان. اس حوالے سے ان سے بات بھی کریں گے. اور پی ڈی ایم کے معاملات ایسے ہیں جو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ سلجھیں گے نہیں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑے مزے کی اسٹیٹمنٹ دی. اشفاق، انہوں نے کہا کہ جو غلطی کر کے پی ڈی ایم کی گاڑی سے اتر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں. میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا، مطلب غلطی کر کے، یعنی کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ارے اگلیاں تو وہ تو پوچھو کہ وہ بھولے ہیں یا وہ نہیں بھولے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں بھولے، نہ ہی ہم بھولیں گے. وہ جو شو کاز پھاڑا تھا نا وہ ہم یاد رکھیں گے، اور کس وجہ سے پھاڑا تھا، کیونکہ ہماری توہین کی گئی تھی. بہرحال اس اور بہت سے اہم معاملات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیڑھ سیانہ بننا جو ہے وہ کبھی کبھار نقصان دہ ہوتا ہے. یہ بات تو ہے، لیکن آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز پہ کسی معاملے پہ آپ اوور اسمارٹ ہونے کی کوشش کریں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. یہ بہت سے اس کی مثالیں دی جا تو ہر سکتی چیز میں ہیں. ہے بھائی. لیکن جناب ایک ڈرون کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. جب کہیں سے لاوا نکل رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں نہایت قریب سے جا کر اس کو دیکھ سکوں کہ لاوے کا رنگ ویسے تو نارنجی ہوتا ہے تو یہ اصل میں اندر سے کیسا ہوگا. تو بس پھر اس نے ہڑپ کر لیا اس کو. یہ آپ کو دکھائیں گے، مناظر دکھائیں گے، لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز پہ نظر آ لیتے ہیں. کراچی میں لاک ڈاؤن کی آڑ میں تاجروں سے ناانصافی ہو رہی ہے، پیسے بٹورے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان اسمبلی کا سندھ اسمبلی میں احتجاج. مہنگائی نے تو ساری حدیں پار کر دی. ادارے شماریات نے پورے سال کا حال بتا دیا. مرغی، انڈے، آٹا، گھی، چینی سب کچھ مہنگا. سرکار کا کہنا ہے کہ مستقبل میں آثار اچھے ہیں. سندھ حکومت نے سورت سے کام لینے کی ٹھالنی. 10 اضلاع کے 20,000 گھروں میں سولر ہوم سسٹم لگانے کا فیصلہ. بجلی آئے گی لیکن بل نہیں آئے گا. لاوے کی ویڈیو کیوں بنائی؟ ڈرون کی شامت آئی. آئس لینڈ میں آتش فشاں کو قریب سے فلم بند کرنے والا ڈرون لاوے کا نوالا بن گیا. جی تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ ملک میں اوور آل اگر دیکھا جائے کرونا کی سچویشن کے حوالے سے تو کرونا کی کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور ملک بھر میں کیسز مثبت آنے کی جو شرح بھی ہے وہ بھی 3.7% رہ گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم دیکھیں تو 1,771 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 80 افراد جو ہیں کرونا کی وجہ سے لقمہ اجل بنے ہیں. لیکن سندھ میں سمہاؤ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. بالکل. کراچی کے ضلع وسطی میں کرونا کیسز بڑھنے کے باعث 4 ٹاؤنز کے مختلف علاقوں میں 15 جون تک اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. جو علاقے ہیں ان میں گلبرگ، ناظم آباد، لیاقت آباد اور نارتھ کراچی شامل ہیں. متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا. یعنی کہ ماسک کا استعمال تو ویسے ہر جگہ ہی لازمی ہونا چاہیے، کوئی نئی بات کی ہے انہوں نے. لیکن مسئلہ یہی نا کہ ماسک پہنتے ہی نہیں. اگر آپ ابھی مارکیٹس کا رخ کر لیں ہارڈلی آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگوں نے ماسک پہنا ہوگا. کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان 4 اضلاع میں جن کی ہم نے بات کی ہے. پاکستان ایم کیو ایم پاکستان اس کا یہ موقف ہے کہ کرونا لاک ڈاؤن کی آڑ میں تاجروں سے ناانصافی کی جا رہی ہے، اور کنور نوید جمیل یہ کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ تاجروں سے پیسے بٹور رہی ہے. کل سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین نے نشستوں سے اٹھ کر احتجاج بھی کیا. نہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دوں گا ٹائم، آپ بیٹھ جائیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تاجروں کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کاروبار کو کھول دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں گورنر راج اور صوبے کا آپشن موجود ہے۔ تو جناب یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کافی گرما گرمی ہو رہی ہے، اور یہ پہلے ہی تاجر کنسرنز شو کر چکے ہیں، ہمارے پروگرامز میں بات کر چکے ہیں مدیحہ کہ جناب ایک کوئی نظام ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تاجر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علاقہ پولیس کی مدد کے بغیر آپ شٹر ڈاؤن یا شٹر اپ کر سکیں، تو صرف تاجروں کو بلیم کیا جاتا ہے۔ عید پہ بڑی چاندی ہوئی ہے، عید پہ تو بڑی چاندی ہوئی ہے۔ اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو تاجر برادری ہے، جیسے ہاف شٹر جو کھلے ہوئے تھے، تو یہی ہوتا تھا کہ جو علاقے کے جو آپ کو پتہ ہی ہے جو سرکردہ کچھ رہنما ہوتے تھے، تو پھر جن کی آپ کہتے ہیں کہ نذرانہ عقیدت، ان کو اچھے خاصے نذرانہ عقیدت عید سے پہلے ان کو کافی عیدی ملی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے عوام نے بھگتا بھی ہے، کیسز بڑے بھی ہیں۔ 4 اضلاع میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے کراچی کے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے افضل پرویز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں ہیں۔ افضل یہ بتائے گا کہ ابھی آپ اس وقت کون سے علاقے میں موجود ہیں، کیا سچویشن ہے یہاں پہ اور پورے کراچی میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ جی مدیحہ فاروق، اگر دیکھا جائے تو میں اس وقت یہ ضلع بستی کا علاقہ ہے لیاقت آباد، جہاں گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر ضلع بستی کی جانب سے جو ہے 4 ڈویژن کے جو مختلف علاقے ہیں، یہاں 126 کیس کرونا وائرس کے رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر محکمہ صحت کی سفارشات پر جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ضلع بستی کے مختلف جو 4 ڈویژن کے علاقے ہیں وہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو یہ اسمارٹ مائکرو لاک ڈاؤن جو ہے کاغذی کارروائی تک محدود نظر آتا ہے۔ تاہم دیکھا مختلف مقامات پر جو گھروں کی نشاندہی کی گئی تھی، وہاں تو نہ پولیس اہلکار تعینات ہے اور نہ ہی وہاں کوئی جو اہم جو خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے وہ کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے اور MQM پاکستان کی جانب سے بھی اس مطالبے کی حمایت کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے ہراس کیا جاتا ہے، ان کی جانب سے تنگ کیا جاتا ہے اور ان کی وہاں پر کاروبار کھلتا اور بند ہوتا ہے، تو یہ آپ نے آبزرو کیا اس خود؟ جی بالکل، اگر فاروق دیکھا جائے تو یہ اب ہر شہری کی زبان پہ یہی شکوہ نظر آتا ہے، کیونکہ پولیس کی جانب سے جو شہر کے مخصوص علاقے ہیں وہاں شام 6 بجے کے بعد جب کاروباری زندگی چلتی ہے، وہ پولیس اس سے جب تک پیسہ وصول نہ کر لے اس کے باوجود نہیں چلنے دیتے۔ تاہم اس پہ تاجر بھی شکوہ کرتے نظر آئے ہیں، سیاسی رہنما بھی شکوہ کرتے نظر آئے ہیں، اور شہری تو اب روز کے معمول بن چکا ہے کہ پولیس کی جانب سے انہیں تنگ کیا جاتا ہے۔ آدھا شٹر کھولنے کے پیسے جو ہیں الگ ہوتے ہیں، یہ بار بار شہری یہی شکایت کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ MQM پاکستان بھی اس حوالے سے تاجروں کی حمایت میں آگے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں MQM پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی کنور نوید جمیل صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ کنور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ کہے گا کہ MQM پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے آڑ میں تاجروں سے ناانصافی ہو رہی ہے، کل آپ نے سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے احتجاج بھی کیا ہے، آپ کے سامنے کیا شکایات آئی ہیں؟ سب سے بڑی شکایت جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو پولیس کے اہلکار یا دیگر سرکاری انتظامیہ کے افسران و اہلکار ہیں، ان میں سے 90% لوگوں کا کراچی سے تعلق نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو باہر سے لا کر یہاں پہ پوسٹ کیے گئے ہیں، وہ اس لاک ڈاؤن کو ایک طرح سے اپنا ایک سیزن سمجھ کے لے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ دبئی میں آئے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ کراچی کے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف دینے کے بجائے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کی بے عزتیاں کی جاتی ہیں اور ان کی تذلیل کی جاتی ہے، اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہیں پیسے دیں۔ اچھا کنور صاحب، ویسے تعیناتیاں تو ملک بھر میں اگر دیکھا جائے تو مختلف علاقوں کے لوگ دوسرے علاقوں میں تعینات کیے جاتے ہیں، یہ کوئی اچھوتی بات نہیں ہے، لیکن اگر خلاف قانون کچھ ہو رہا ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ جو تاجروں کے مطالبات سامنے آئے ہیں اس پر آپ نے سندھ حکومت سے بات کی ہے؟ جو بھی تاجران کے مطالبات پر جو بھی تاجروں کے مطالبات تھے وہ میڈیا کے ذریعے ہم نے حکومت تک پہنچا دیے ہیں،
اور ہم نے اسمبلی میں بھی اس پر بات کی ہے. اسمبلی میں بھی تاجروں کے مسائل کے لیے آواز بلند کی ہے اور اسمبلی میں بھی میڈیا سے بات کی ہے اور حکومت تک یہ سارے مطالبات پہنچا دیے ہیں. اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ صوبائی حکومت ہر سال لگ بھگ 400 ارب روپے کراچی کے تاجروں سے ٹیکس کی مد میں وصول کرتی ہے. اور یہ الگ بات ہے اتنے ہی پیسے کراچی کے لوگوں سے ان کی جیبوں سے رشوت کے عوض وصول کیے جاتے ہیں. تو اب حکومت سندھ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تاجروں کے مسائل کو توجہ سے سنیں, انہیں حل کرنے کی کوشش کرے. اور ایم کیو ایم تاجروں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کے مسائل. جو تاجروں کے حمایت میں کل آپ نے سندھ اسمبلی میں جو احتجاج کیا ہے, کیا وہ سندھ اسمبلی تک ہی محدود رہے گا یا پھر آپ لوگوں نے پلان کیا آپ کے قومی اسمبلی میں بھی مسئلہ اٹھایا جائے گا؟ یہ بالکل اٹھایا جائے گا ہر سطح کے اوپر, وفاقی حکومت سے بھی, صوبائی حکومت سے بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی پہ ہر جگہ کراچی کے محنت کشوں اور کراچی کے تاجروں کے مسائل پر آواز بلند کی جائے گی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا کنور نوید جمیل صاحب. اور مسائل پر آواز اٹھائی جائے گی اور دیر آئے درست آئے, اچھی بات ہے. تاجروں کے مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ خود اس بارے پہ بات کرتے رہتے ہیں اور انہیں ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ SOPs فالو نہیں کرتے, اس وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. بہرحال ایک اور اہم معاملہ جس پر اب بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے جناب کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن بیانیہ کیا رکھے گی, اس پر بھی منقسم ہے. ایک جماعت کی جانب سے کیا بیانیہ ہوگا اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک متفقہ لایا عمل سامنے نہیں آ رہا. مدیحہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بالکل جی, یہی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم بھی کافی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ PDM کی چھتری چلے جتنی بھی جماعتیں تھیں آپس میں جو ان کا نیریٹو ہے وہ کافی مختلف نظر آ رہا ہے. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کو بھی دوبارہ PDM کو متحد کرنے کا اس میں ہم نے دیکھا کہ خیال آ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ جو لوگ غلطی کر کے گاڑی سے اتر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں. ہم نے تو کوئی سخت بات نہیں کی تھی. کیا کہا تھا آپ کو سر بات ہے؟ جو دوست غلطی کر کے گاڑی سے اترے ہیں قدردانی کر لینی چاہیے. ہم نے تو کوئی سخت رویہ نہیں اختیار کیا, بالکل بھی نہیں چاہتے اپوزیشن کے ساتھیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. ہمارا ہدف ایک ناجائز حکومت ہے, 5 دن میں گرے یا 5 سال میں. ہماری جدوجہد اس تسلسل کے ساتھ ان کے خلاف رہے گی, تاریخ اس پر کراس کا نشان لگائے گی. اچھا, بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ PDM جو ہے ہم نے گپ شپ کے لیے نہیں بنائی تھی, عدم اعتماد نہیں لانی, مارچ نہیں کرنا تھا, تو پھر اتحاد کا کیا فائدہ؟ بالکل جی, اور PDM کو پتہ نہیں کہ حملہ کہاں کرنا ہے اور کب کرنا ہے. PDM میں واپسی کی خواہش کا اظہار کبھی نہیں کیا, بار بار کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ ہم نے کوئی خواہش اظہار کیا ہم کہیں واپس جانا چاہتے ہیں تو کیوں پھر یہ بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب واپس جائیں گے؟ اگر ہم نہ لانگ مارچ کریں گے, نہ پارلیمان میں ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے, نہ ہم بزدار صاحب کو تنگ کریں گے, نہ ہم عمران خان صاحب کو تنگ کریں گے, تو آپس میں گپ کرنے کے لیے تو ہم نے PDM نہیں بنایا تھا. جب تک ان کا کنفیوژن چلے گا, جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے, حملہ کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے, تو تب تک وہ آپس میں بیٹھتے رہے, بات کرتے رہے. جب تک ان پوائنٹس پہ واپس نہیں آتے ہیں تب تک پاکستان پیپلز پارٹی کلیئر ہے, ہمارا نظریہ کلیئر ہے, ہمارا اسٹریٹجی کلیئر ہے, اور ہم اب اپنا اسٹریٹجی پہ چلتا رہیں گے. نون لیگ کا بھی موقف سامنے آیا ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ PDM کے پلیٹ فارم سے لانگ مارچ کے بعد پوری اپوزیشن ایک ساتھ استعفے دے دیتی تو پورا کٹ پتلی نظام منہ کے بل گر جاتا. لانگ مارچ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کیا جاتا, اس کے بعد تقسیم اپوزیشن نہیں, پوری اپوزیشن اگر استعفے دیتی تو آج یہ کٹ پتلی نظام جو ہے, یہ جعلی حکومت جو ہے اپنے منہ کے بل گر چکی ہوتی. اگر ایسا نہیں ہوا تو اس وجہ سے نہیں ہوا کہ استعفوں کے آپشن کو متنازع کیا گیا, تقسیم کا عنصر جو ہے وہ ابھارا گیا. ہمیں سب کچھ معلوم ہے, لیکن ہم اپنا رخ جو ہے وہ PTI کی اس جعلی حکومت کی طرف رکھنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی یا کوئی بھی دوسری اپوزیشن جماعت ہمارا ہدف نہیں ہے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ حکومت آج گری یا کل گری, اب ان کی فکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے زیارت میں خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ मौलानाओं की इज्जत करता हूँ मगर इस शख्स का नाम नहीं लूँगा, वो शख्स इज्जत के काबिल नहीं है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। वो चाहते थे कि फेल हो जाए। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। सारी कौम को 2-2.5 साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान, माइशत तबाह हो गई। जो ग्रोथ रेट पिछले साल तो वो 0.5 पे ऊपर आ रही थी और वाकई बड़ा बुरा हाल था। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए, तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को बहुत बहुत। सर जरा फरमाइएगा कि इस वक्त बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है, बयानात बड़े मैटर करते हैं, लेकिन इस वक्त जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या आपको ये लग रहा है कि इस वक्त पीडीएम थोड़ा सा वीक पोजीशन में दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी वगैरह मजबूत पोजीशन में, जिस तरह के अभी बयानात सामने आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कठपुतली का तमाशा है, उसको एंजॉय किया करें। आप लोग खामा कहीं इसको संजीदा ले लेते हैं। अब ये चारों बयानात जो अभी आपने सुनाए हैं, इसका अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से डोरियां हिलती हैं और किस तरीके से एक कठपुतली इधर से उधर हो जाती है, फिर वो इधर से उधर हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान उठा लें, वो कहते हैं कि जी अगर कोई गाड़ी से उतर गया दोबारा गाड़ी, अब गाड़ी से आदमी किस वक्त उतरता है? जब चलती हुई गाड़ी से। उसी वक्त या तो वो देखता है कि ड्राइवर जो है वो गलत सिमत पर जा रहा है, या ब्रेक फेल हो गई है, या ब्रेक फेल हो गया है, या उसे लगता है कि कहीं टायर में कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर उसे लगता है कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया, मैं दूसरा नाम नहीं लेता, चले छोड़ें। पीपल्स पार्टी का आप उठा लें, पीपल्स पार्टी कहती है कि तय करें कि अपोजिशन कैसे करनी है, अगर मार्च नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन जब सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला आता है तो वो हुकूमत से ही जाके वोट ले लेते हैं, उन्हीं के इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है, ये जानते हुए भी कि 2014 में जब पीटीआई के लोगों ने इस्तीफे दिए थे तो कितने महीने वो इस्तीफे लटकते रहे थे। तो अव्वल तो एन ब्लॉक रेजिग्नेशन का होता नहीं है, और अगर एन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। गवर्नमेंट के पास बहुत टाइम होता है, वो 6 महीने स्पीकर लेके बैठा रहेगा उन इस्तीफों को। ऑल्सो मज़हर साहब, कथा कलामी की माजरा, लेकिन हमने जैसे देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि एक साथ ही अगर तमाम तरह अपोजिशन जो है वो इस्तीफे दे रही थी तो हुकूमत मुंह के बल आके गिर जाती। एक तरफ जब वो इस्तीफों की बात कर रहे थे तो दूसरी जाने हमने ये भी देखा कि वो मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन की तैयारियां भी लड़ रहे थे, तो लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, भैया आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। दूसरा, ये बार बार हमने देखा कि जो अवाम के लिए सड़कों पर निकलना चाह रहे थे, अब अवाम कह रही है कि तुसी ते आपस से लड़े हो तो फिर असी इनकार समझा। ये तो वो वाली सिचुएशन हो गई है। देखिए, वही सिचुएशन है ना, अपोजिशन का इस वक्त अपोजिशन लग रही है कि हुकूमत गिराते गिराते वो खुद गिर गए हैं। और इसीलिए जब इतनी डिवाइडेड अपोजिशन हो ना, तो हुकूमत के लिए चैलेंज अपोजिशन नहीं होती, हुकूमत के लिए अपने खुद मसाइल बहुत होते हैं। अभी आपने इससे पहले एमक्यूएम वालों का सुनाया। अब हुकूमती इत्तेहादी मुतालबा करते हैं, हुकूमत खुद मुतालबा करे तो फिर अजीब सी बात लगती है। हुकूमत को तो एग्जीक्यूट करना होता है चीज़ों को, और वो यही प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी हो रही है कि वो अपने इत्तेहादियों को और अपने अंदर, जिस तरह जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप है, उन लोगों को की मसाइल में घिरे हुए हैं। और अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपोजिशन किसकी की जाए, हुकूमत की अपोजिशन की जाए या पीपल्स। अच्छा मजहर साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जनाब बजट की आमद है, और ऐसे में बजट का वो टाइम होता है जब तमाम अपोजिशन जमातें अगर मुत्तहिद हों तो वो टफ टाइम देती हैं। लेकिन इस बार आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो पाएगा, या ये सिलसिला यूं ही चलता चला जाएगा बजट पास होने तक या पेश होने तक? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर फिर अपोजिशन जो है वो बाय एंड लार्ज उस लिहाज से इकट्ठा रहती है, क्योंकि जाहिर है अगर वो इकट्ठा नहीं रहेंगे तो वो क्या पोजीशन लेंगे। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर वो इकट्ठा होंगे, अपोजिशन के वो हुकूमत के बजट पर तनकीद भी करेंगे, तकरीर भी करेंगे, लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं लगती। क्योंकि देखें, सेनेट के अगर पिछले साल आपको याद हो तो इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट को वोट आउट नहीं कर पाए। बिल्कुल, यानी उनके पास 64 के करीब सेनेटर थे, लेकिन वो हार गए।
تو جہاں آپ کے پاس میجورٹی ہو اور آپ اپنی میجورٹی کے بلبوتے پر بھی کچھ نہ کر پائیں تو یہاں تو آپ کے پاس ایبسولوٹ انٹل انلیس جہانگیر ترین گروپ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی ہمیں نہیں دینا بجٹ کے منی بل پہ ووٹ نہیں دینا تو ظاہر ایک کرائسس تو ضرور کھڑا ہوگا حکومت کے لیے. تو اس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں آپ کو جہانگیر ترین گروپ کا؟ دیکھیے ان کا یہ انٹینشن ضرور ہو این ممکن ہے کہ نہ ہو یہ، لیکن انٹینشن ان کی یہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم نے بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے دوران کوئی پوزیشن نہیں لی تو بجٹ کے بعد تو عمران خان بہت مضبوط ہوں گے، بجٹ کے بعد تو حکومت بہت مضبوط ہوگی، بجٹ کے بعد جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بہت کمزور ہو جائے گا اور حکومت. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ ان کی مصالحت ہو بھی گئی تب بھی آئندہ الیکشن میں جہانگیر ترین کے ساتھ جو لوگ ہیں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں ان میں سے بیشتر لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خیال گروپ کے پاس بھی اور اپوزیشن جماعتوں کے پاس بھی بڑا کم وقت ہے کہ وہ کسی طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے تو یہ بجٹ سے پہلے ہی کر لیں. دیکھیے اگر اپوزیشن نے اس ٹائم پہ اکٹھا نہیں ہوئی، جو کہ نہیں نظر آ رہی مجھے کم سے کم، اور اگر انہوں نے مطلب جس طرح ہم خیال گروپ ہیں یا جہانگیر ترین گروپ ہے، مجھے نہیں پتا جہانگیر ترین صاحب کی اس وقت کیا انٹینشن ہے اور ان پہ کیا جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ آلریڈی متنازع ہو گئی ہے، کیونکہ رپورٹ آنے سے پہلے، رپورٹ جمع کرنے سے پہلے اتنی خبریں آ گئی رپورٹ کے متعلق کہ اب جو بھی رپورٹ آئے گی وہ ایک نہ ایک فریق اس کو کوشچن کرے گا. تو اس لیے اب ان کے پاس چوائس صرف یہی ہے کہ یا تو وہ بجٹ پہ کوئی فیصلہ کریں بجٹ سے پہلے، اور یا پھر یہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کے ساتھ اسی طرح کا احتساب ہونے جا رہا ہے جس طرح کا اپوزیشن کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز، یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم مشکل حالات سے نکل رہے ہیں اور معیشت کی بحالی کے حوالے سے اور جو ترقی کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے آئے روز نمبرز بھی جاری کیے جاتے ہیں اور اس پر یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی بڑا بہتر ہو رہا ہے، سب اچھا ہوگا، اور وہ پر امید بھی ہیں کہ جی اگلی بار بھی ہماری ہی سرکار ہوگی. تو آپ کو ایسے امکانات دکھائی دیتے ہیں ابھی کرنٹ سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے عمران خان جو ہے وہ ایگریسو پولیٹیشین ہے اور وہ ایگریشن پہ بلیو کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے وہ جب بھی ان کی آپ تقاریر سنیں اس میں ایک ایگریشن نظر آتا ہے اور وہ اپنی اپوزیشن کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈیفینسو پہ رہے. اسی لیے انہوں نے ابھی 2 سال تو اس الیکشن کو رہ گئے ہیں تو انہوں نے اگلے الیکشن کی پریڈکشن کر دی. اکنامک انڈیکیٹرز اچھے ہیں لیکن اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچے. آپ بازار میں نکل جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی کتنی ہے. بالکل. تو جب تک لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچتی تو لوگ تو اس چیز کا نہیں دیکھیں گے کہ جی آپ کے معاشی اشاریے کتنے بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں گے کہ میری پرچیزنگ پاور بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. اگر نہیں بڑھی ہے تو وہ اس چیز کو نہیں مانے گا، ان ساری چیزوں کو وہ پھر اسی بات کو مانے گا کہ مہنگائی اس حکومت سے کنٹرول نہیں ہوگا. جب تک آن گراؤنڈ لوگ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں تب تک لوگ چاہے ان کو یہ بھی بتا دیں کہ جی ہماری اسٹاک مارکیٹ کتنی زبردست چل رہی ہے، کتنی وہاں پہ تیزی آ رہی ہے، ہماری جی ڈی پی کا جو ہے ہمارے گروتھ ریٹ چاہے 5% بھی چلا جائے لیکن لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تک اس کے اثر آتے ہیں. بہت شکریہ جی. سینئر تجزیہ کار مظہر ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی سیر حاصل اپنے گفتگو کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کیا کہ کل جہانگیر ترین صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی اسپیسیفکلی جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہہ رہے تھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسی ہیں کہ میں میڈیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں، بیکاز ہر چیز کی سیاست میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب جس طرح سے مظہر عباس صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان کو بجٹ سے پہلے پیش ہونے اور پاس ہونے سے پہلے کوئی پوزیشن لینا ہوگی کیونکہ اس کے بعد irrelevant ہو جائیں گے کیونکہ بجٹ پاس ہو جائے گا، وزیر اعظم صاحب مزید مضبوط ہو جائیں گے اور یہ ایک سگنیفیکنٹ وکٹری ہوگی. I believe this is the time جہاں پر آپ کو اپنے کارڈز شو کرنے ہیں. You cannot keep your cards close to your chest for the really long time. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب، تو خبریں اب سامنے آ گئی ہیں اور ادارہ شماریات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، عوام پریشان ہے. بالکل جی. اور اس کے بعد جو ابھی اشفاق بھی جیسے بات کر رہے تھے، ادارہ شماریات کی جو رپورٹ آئی لوگ اس سے نہ صرف حیران بلکہ مزید پریشان بھی ہو گئے. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں رواں مالی سال جولائی تا جون مہنگائی کی جو اوسطاً شرح تھی وہ 8.83% رہی، جبکہ مئی کے دوران جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 10.87% رہی. ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت شہری علاقوں میں چکن 60%،
अंडे 55%, गंदम 30%, आटे के निर्ख 28.5%, मसाला जात 26.71%, और जो घी था 22% महंगा हुआ। और ये अशया खुरनो जिनकी हम गुफ्तगू करें वो चीज़ें हैं। चले आप चिकन को अब आप लग्जरी में कंसिडर करते हैं, चिकन को आप निकाल दें, लेकिन ये अंडे, मसाला जात, आटा वगैरह ये तो सब नेसेसिटीज हैं। चिकन लग्जरी में नहीं काउंट होता था, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ा के वो चाह रहे हैं कि बकरे के निर्ख तक पहुंच जाए। आहिस्ता आहिस्ता चलें तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। तो जनाब 450-500 तक आ गया है और अब आगे बढ़ता जाएगा। तो फिर जनाब पहले वो क्रॉस करेगा बछिया के गोश्त को, फिर उसके बाद आगे जाएगा जनाब उस तक। लेकिन बहरहाल हुकूमत का मौक़िफ़ इस पे सामने आया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, मगर क़ुव्वत ख़रीद भी उसी शरह से बढ़ी है। ये मुझे वैसे समझ में नहीं आई। ये हम आपकी बढ़ी है क़ुव्वत ख़रीद? नहीं जी, बिल्कुल भी, बल्कि क़ुव्वत ख़रीद हमारी दिन ब दिन कम ही होती चली जा रही है। तो हम ये पूछेंगे एग्जैक्टली ज़रूर चौधरी साहब अगर देख भी रहोगे कि चौधरी साहब हमें उस तब्के का बताएं कि जिसकी क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई के साथ साथ। अच्छा, और साथ में फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि उम्मीद है कि अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा, बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। और बहुत सारे लोगों की नजरें भी हैं सरकारी तनख्वाहदार तबके, जी सरकारी, ये जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो मुझे लगता है मजीद इस चक्की में पिसेंगे कि अभी जो बजट आने वाला है क्या वो अवाम दोस्त होगा या नहीं। और जनाब वजीर आजम साहब ये फरमाते हैं कि हमारी अगली हुकूमत में, यानी कि अभी नहीं, अगली हुकूमत में मुल्क मजीद ऊपर जाएगा। ग्रोथ रेट बेहतर होने पर मुखालिफों पर तरस आ रहा है, उनकी फिक्र है, ये आप साथ रहेंगे भी या नहीं? से निकले हैं ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह और तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन मसला अवाम का ये है कि अवाम कह रही है कि यहाँ पर महंगाई भी काफ़ी तेजी से ऊपर जा रही है। क्या कहना है लोगों का, आपको सुनवाते हैं। कारोबार हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास हम लोग खुद दिहाड़ी वाले लोग हैं, दिहाड़ी कमाने के लिए अपने निकलते बच्चों के लिए। बिल्कुल हम लोग की लाइफ ऐसी हो रही है, ना हम लोग घर के ना घाट के, बिल्कुल मुश्किल में आए हुए, लाइफ टफ चल रही है पाकिस्तान के अंदर। एक गरीब आदमी की तो पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई है। आटा देखें आप क्या किलो हो गया है, चीनी देखें क्या किलो हो गई है। जो सरमाएदार आदमी है चले वो तो बर्दाश्त कर लेगा, एक रोज़मर्रा का जो 250-300-500 रुपये की मजदूरी करने वाला आदमी है वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। रमज़ान में तेल था 250 रुपये लीटर, आप मुझे बताएं 60 रुपये, 50 से 60 रुपये लीटर, 1 लीटर पे बढ़ा दिया। यार कोई बोलने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं ये गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, ये कौन सी माफिया है, इनको कौन पकड़ेगा? मुझे एक बात बताएं। लोग यानी फाके कर रहे हैं, डबल नौकरियां कर रहे हैं लोग यार, लेकिन जब भी पूरा नहीं हो रहा लोगों का। आवाम तो भूखी मर रही है भाई, हर चीज़ तो महंगी है, सस्ती क्या चीज़ तो कुछ भी नहीं। जी, तो ख़वातीन और हज़रात, मौक़िफ़ देखा आपने लोगों का कि किस तरह से लोग परेशान हैं। और अब हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो ऐसी शख्सियत हैं जो कि हर अक्सर सुबह के औक़ात में हमें हौसला देते हैं, मईशत की बहाली के हवाले से हमें अच्छी खबरें देते हैं और हमें बताते हैं कि आगे सब बेहतर होगा। तो मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू जनाब, इदारे शुमारियात की जानिब से तो अब रिपोर्ट आ गई है, कहते हैं कि जी जुलाई तक जून महंगाई की औसतन शरह 8.83% हो गई है, मतलब कीमतें बढ़ी ही हैं। आदाद शुमार भी दिए हैं कि जी अंडे बढ़े, चिकन बढ़ा, मुख्तलिफ चीज़ों की। तो ये फर्दर आगे जाने का इम्कान है? देखें, बात ये है कि आपको तो अंदाजा है कि पिछले साल एक तो कोविड रहा, उसके बाद पूरे मुल्क में हुई थी बारिशें। अच्छा, अब जो पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है खाने पीने की अशिया की, ये इब्तदा हुई थी इसकी गंदम और चीनी से। उसके बाद सब्जियों पे बात गई, फिर सब्जियों से जो है अंडे पे बात गई जब जनवरी फरवरी आया। अच्छा। और फिर जो है घी तेल पे बात आई। अभी मैं आपका सुन भी रहा था किसी का कि घी तेल पे भी कोई शिकायत कर रहे थे। अच्छा, कुछ चीजों की प्राइसेस जो है ना वो आलमी मार्केट से लिंक है, उसका आपके मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी। ये जिसमें घी और तेल आता है, चीनी आती है, गंदम आती है। अच्छा, अगर चीनी आलमी मार्केट में ज्यादा है और यहाँ सस्ती होगी ना तो आपका इतना बड़ा बॉर्डर है, स्मगल हो जाती है यहाँ से। इसी तरह अगर आटा पाकिस्तान में, तो ये भी नाकामी हुई ना, जाहिर है कि किसी हद तक कि हम रोक नहीं पाते। नाकामी इस तरह है कि आपके मुल्क से आपका बॉर्डर कंट्रोल हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है। मोर देन 1200 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका, पोरस बॉर्डर है। अगर एक गली होती यूरोप में, अगर आप कभी बाय रोड घूमे हो तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना, चीज ही नहीं है ना,
इंडिया के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ अब आपका थोड़ा बहुत बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, ईरान के साथ वहाँ तो काफी बेहतर हो गई है जी, बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी बेहतर हो जी गई। जी। तो वो जो है ना, अब ये घी और तेल की जो कीमत है ना, वो आलमी मार्केट में तकरीबन जो है ना 100% बढ़ी है। अच्छा अच्छा, अब ये अगर इन्वेस्टर एजुकेशन बोलो, सॉरी, कंज्यूमर एजुकेशन अगर हुकूमत कर दे अच्छा। और बताए कि जी ये पाम ऑयल बाहर से आता है और ये बढ़ जाएगा और हम आपको जो है कंपनसेट, पाम ऑयल आपको महंगा मिलेगा लेकिन आप फलां चीज लेने जाएंगे आपको सस्ती मिल जाएगी, तो आपका बजट वही रहे, तो ये फिर भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, मैंने ये देखा कि ये जरा मिसाल देके एक्सप्लेन कीजिएगा, किस तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं? जैसे मैंने पिछले दिनों चिकन बहुत महंगा था, तो मैं जो है ना रमजान के फौरन के बाद मुजम्मिल, पिछले दिनों नहीं, चिकन अभी भी महंगा है। मुझे थोड़ा बहुत जो चिकन की प्राइस कम हुई है वो इस वजह से क्योंकि चिकन में बीमारी आ गई है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। अच्छा, मैंने ये हरकत की कि जब चिकन महंगा था तो मैं तो ऐसे खरीदता नहीं हूँ चीजें, मेरी वाइफ ने मुझे बताया, तो मैंने कहा क्यों नहीं हम फिश खा लें। तो आपको अंदाजा, मुजम्मिल, तो मच्छी ज्यादा महंगी होती है, ये नहीं, मछली नहीं, ये मटन ये- ज्यादा महंगा होता है। डिपेंड्स के कौन से तो ले मैं रहे आप भी बता रहा सामन हूँ। खाते होंगे। हैं? रेड स्नैपर ले रहे हैं, वो तो और ज्यादा महंगी है। नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि मैं खुद लेने चला गया ऑफिस से, मेरा क्योंकि जो है उधर चुनरी के रोड में ऑफिस है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही वहां से वापसी में जो है फिश मार्केट चला गया। ओके। आपको अंदाजा नहीं होगा, जो सुरमई जो सर्दियों में 900 रुपए केजी मिलती थी, वो मुझे मिली 400 रुपीज केजी। अल्लाह। और मैंने जो है तकरीबन 6 केजी जो है 2400 की, इससे 2 बड़े बड़े फिश जो है उससे मैंने उसकी वो फिले बनवाए और उसको मैं लेकर आ गया। क्या बात है, लेकिन ये भी मुजम्मिल आपको 400 की मिली ना। हम बात तो ये कि आम आवाम की दस्तरस से तो बाहर है ना, वो 400 रुपए के अगर एक वक्त का खाना लेगी तो आप खुद सोचे कि वो फिर दिन का तो जो उसका खाना है फैमिलीज हैं, ये बड़े 1200, 1300, 1500 हो जाएगा। अच्छा, भी जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो भी बढ़ी है, ये मवाजना आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है? आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक या पे ओनली स्पेसिफिक सेक्टर जिसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है? देखिए, जिसका वो सही कह रहे हैं कि जिसका कारोबार है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की किसान था, उसकी गंदम थी तो उसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है। हाँ जी। अगर वो गंदम उगाता था, अगर किसी के जो है मतलब जिस तरह कीमतें बढ़ी, एक दुकान यानी में कि बहुत सारा, आप ये कह रहे हैं कि आवाम की नहीं बारिश भी बढ़ी, हुई है, गंदम महंगी बिकी गंदम तो तो अभी आई है इसलिए ना, गंदम तो गंदम अभी बारिश महंगी हुई बिकी तो इसलिए जनाब उसकी कुव्वत खरीद बढ़ गई। तो नहीं, गंदम का जिसका देखें मिसाल है कि अगर किसी के खेत हैं, खलियान है, अगर उसकी गंदम की फसल आई है अभी और उसको पिछले साल 35 रुपए किलो की गंदम बिकी थी और इस साल उसकी 50 रुपए किलो बिक रही है, तो उसकी आमदनी बढ़ गई है, उसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है। लेकिन जिसकी सिर्फ तनख्वाह है, जैसे जो बिल्कुल प्योर तनख्वाह में लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, जिनकी प्योर तनख्वाह है वो बेचारा बहुत बुरे तरीके से फंसा है, बहुत बुरे तरीके से फंसा है। और उनको जो है अगर वो बेचारे पहले सेव करते थे तो सेव नहीं कर पा रहे, और जो पूरे थे वो जो है अब या तो उन्होंने अपनी कट डाउन की है कैलोरीज, या तो उन्होंने जो है बोरो करना शुरू किया है, या अपनी कुछ चीजें बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये तो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये आपको एक बात बता दूं, ये एक साइकिल आती है और मार्केट में जो है ना, देखे मैं हमेशा से एक बात अभी आप लोगों की मिसाल दे देता हूँ। मैं अगर आपकी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की तनख्वाह होनी चाहिए, आप दोनों में से किसी एक की, मैं आपको कहूँ कि आप मेरे से 50,000 ले लें, बाकी 1.5 लाख की जगह मैं आपको जो है ना खाना सस्ता ला दूंगा, आपको जो है फलां चीज सस्ती दे दूंगा, आप कभी भी नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं आप मेरे 2 लाख मुझे दे, बाकी मैं जानूं मेरा काम जाने। एक्चुअली जो हमारे सिस्टम में प्राइसिंग थी 2013 से 18 तक हमने बहुत लो रखी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने प्रोड्यूस करना छोड़ दिया था, क्योंकि लोग कहते थे कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है और उसकी प्राइस कम है। अच्छा, ये भी एक नेगेटिव चीज है। अब हमने क्या किया है कि हमने प्राइसेस को बढ़ा दिया ताकि लोग इनकरेज हो कि वो प्रोड्यूस करें। जैसे इस साल गंदम की बम्पर क्रॉप क्यों आई, आपने उसकी जो है 1300 से 1800 कीमत कर दी। अब गंदम 1800 की हो गई है पर मन, तो वो तो महंगी बिकेगी ना, 1800 की हुकूमत में मन कर दी है। तो अब इसका हल ये है कि लोगों की आमदनी बढ़ाई जाए। मैं खुद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उनके जो वजीर खजाना है और उनकी टीम से बाकायदा इन टच हूं। ये मुजम्मिल आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, और लोगों की ना काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं आने वाले बजट से कि जो बजट होगा वो आवाम दोस्त होगा। क्योंकि देखिए वैसे देखा जाए तो हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुस्तहकम हुई है, रेमिटेंस जो है उसकी मद में काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला में आया है। GDP अगर हम बात करें तो ग्रोथ रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हौसला बख्श है। इंडिकेटर्स
جتنے بھی ہیں تمام کے سارے بڑے پازیٹیو ہیں. اب جو سب سے بڑی جس وقت پرابلم ہے وہ ہے مہنگائی کی, جس پہ حکومت سب سے زیادہ توجہ بھی دے رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ جو ایشو ہے یہ سالو ہو جائے گا لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں جو اگلا ہاف ہے, یہ پہلے 6 مہینے میں ابھی فرسٹ لیگ میں جو ہے تنخواہیں بڑھائے گی حکومت. میں صرف یہ ایک بات کمپلیٹ کر لوں کہ اب حکومت کو یہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے سسٹم کی خود پرائسز کو اپ کیے تاکہ انکریجمنٹ ہو. اب ان کو آمدنی بڑھانی ہے لوگوں کی. پہلے لیگ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں سیٹل ہوں گی, جو لوگوں کو مہنگائی کی ہیٹ محسوس نہیں ہوگی, وہ اگلے سال جنوری فروری سے ہوگی. ابھی جو ہے تنخواہیں بڑھنا شروع ہوگی. پہلے بجٹ میں حکومت بڑھائے گی, پھر پرائیویٹ سیکٹر بڑھائے گا, اور جیسے جیسے معیشت میں تیزی آ رہی ہے تو جو پرائیویٹ انٹرپرینورز ہیں ان کو بھی پرائس صحیح کرنی پڑے گی, تنخواہیں صحیح کرنی پڑے گی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا مزمل اسلم صاحب, ہمارے ساتھ الصبح موجود رہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, مشکل فیصلے گورنمنٹس کو کرنے پڑتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پرچیزنگ پاور جب بڑھ جائے گی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ مزید بہتر ہو جائیں گی. ابھی بھی کئی لوگوں کو فائدے ہو رہے ہیں, کئی سیکٹرز جو ہیں فائدے میں, زراعت میں جو لوگ گندم اگا رہے ہیں ان لوگوں کو کافی فوائد ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری بہتر ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, ہمارا کنسٹرکشن کا جو ہے ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری اس نے کافی زیادہ یہاں پر اس کو فائدہ ملا ہے. ہمارے کپڑے کی جو ہے, ہماری جو موٹر وہیکلس کا جو ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑیاں بک بھی رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی گاڑیاں اسمبل ہونا شروع ہو گئی ہیں. سو یہ بڑے جو ہیں اچھے انڈیکیٹرز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن جو اس وقت سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے مہنگائی کا. تو اس حوالے سے بھی اب لوگ انتظار کریں کہ اچھے جو ہیں انڈیکیٹرز جلدی آنا شروع ہو جائیں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس پہ کافی زیادہ بالکل, اور ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, ان کی جانب سے ہدایات بھی سامنے آ رہی ہے, اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاصل ہوں گے. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد اچھی خبر یہ کہ فائنلی انشاءاللہ اب ابوظہبی میں پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں. تو پی ایس ایل جو سیزن 6 ہیں بقیہ میچز انشاءاللہ 8 دن میں شروع ہونے کا امکان ہے. اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان ٹیم کے دورے میں جو رد و بدل کی جو درخواست ہے وہ قبول کر لی, کیونکہ آگے اور بھی تو میچز ہونے جی بالکل. اور پاکستان ٹیم انگلینڈ 23 کے بجائے اب 25 جون کو جائے گی, اور پی ایس ایل کا فائنل 20 کے بجائے اب 24 جون کو ممکن ہو سکے گا. بھارتی براڈ کاسٹرز کو بھی رعایت مل گئی ہے, دبئی میں قرنطینہ کریں گے. پی ایس ایل کے شیڈیول کا اعلان جلد متوقع ہے. بالکل جی. اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کہتے ہیں کہ پی ایس ایل کے باقی میچز کا بےتابی سے انتظار ہے. جو نیا عملہ آئے گا 10 دن ان کو کوارنٹین کرنا پڑے گا, اور چاہتے ہیں کہ پی ایس ایل دوبارہ پاکستان اور کراچی میں منتقل ہو. اسٹیشن لیول پیدا ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ پی ایس ایل کی اور پی سی بی کی ٹیم ہم سے کمیونیکیشن نہیں کر رہی, وہ کر رہی کمیونیکیشن, بٹ میرے خیال سے ہو یہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہوگی. تو اس میں ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے. ابوظہبی اور دبئی میں ایک ڈیبیٹ ہے, یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم لوگ, تو ہم نے ابوظہبی میں کیوں کیا. یہ بھی کرو آئے گی, اس کو 10 دن کوارنٹین کرنی پڑے گی. تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ آج ہو گئی ہے 1 تاریخ, آپ کو نئی کرو بھی بلاتے ہیں تو 11 سے 11 سے پہلے آپ نہیں شروع کرا سکتے. ایک عجیب سی ایک ہم لوگ سچویشن میں آ گئے. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا پی سی بی سے اپنے ٹی وی کے حساب سے کہ اس کو پاکستان یا کراچی واپس شفٹ کیا گیا ہے. اور کراچی کنگز کے صدر اور لیجنڈری پلیئر وسیم اکرم کہتے ہیں کہ پی ایس ایل 6 کے لیے مداح بہت پرجوش ہیں, سب ایونٹ کے کامیاب انعقاد کے لیے کوشاں ہیں. کیا باہر کی زندگی اچھی گزارے ہو, کوارنٹین میں لائف مشکل ہے. 10 دن فائنلی I've got a bike, 1 گھنٹہ بھی کیا ہے, 1 گھنٹہ شام کو کروں گا. I can imagine سارے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ پی ایس ایل اور پریشان بھی کب ہوگی. بلیو می ایوری is trying, it is difficult, اسپیشلی جو ایس او پیز ہیں کووڈ کی وجہ سے ابوظہبی کی, پوری دنیا کی, وہ اس کے ساتھ کچھ ساؤتھ افریقہ سے آ رہے ہیں, ان کو 10 دن کرنا ہے, ہم 11 دن سے کر رہے ہیں, 4 دن کراچی, 6واں دن یہاں ہو گیا ہے. سو ایوری بڈی از ٹرائنگ, بلیو می, جسٹ ہینگ ان دیئر گائز, جسٹ ہینگ ان دیئر گائز. اور یہاں پر جتنے بھی پی ایس ایل کی فرینچائز ہیں وہ تمام فرینچائز مالکان بھی جو ہیں وہ داد کے مستحق ہیں, کیونکہ اتنے مشکل ٹائم میں جہاں پر ان کو اتنا زیادہ لاس بھی برداشت کرنا پڑا. پچھلے بار بھی ہم نے دیکھا سیزن 5 میں بھی میچز کی جو ڈیٹس ہیں کووڈ کی وجہ سے وہ درمیان میں معطل ہو گیا, سیزن 6 میں بھی معطل ہو گئے میچز. اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پلیئرز, اگر ہم کراچی اپنی ٹیم کے والے سے بات کر لیں, کراچی کنگز میں کتنے دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز شامل ہیں. اور ان پلیئرز کو گیدر کرنا, کورونا ایس او پیز کا خیال رکھنا, ان کے کوارنٹین کا خیال رکھنا, ان کی فلائٹس کا خیال رکھنا, ان کو ایک جگہ پہ متحد رکھنا. صرف بات پیسوں کی نہیں ہے کہ
कि आप उन पे कितना ज्यादा खर्चा करें. सबसे महंगी टीम अगर देखी जाए तो कराची किंग्स की है, लेकिन उसके साथ ये भी देखना कि किसका टाइम जो है वो जो टाइम शेड्यूल जो कोई है मैचेस उसको कहीं भी इधर manage उधर और तो करना, नहीं है. हाँ. तो ये बड़ी बात है. उसके बावजूद ये किया जा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन जो टीम मालिकान और फ्रेंचाइजीज की जानिब से जो किया गया, तो अब जनाब ये मुमकिन हो पा रहा है. और अब होगी चौकों छक्कों की बरसात, घर बैठ के गिल्लियां entertain उड़ेंगी होंगे. और ये छक्के लगेंगे और हम सब देखेंगे. बिल्कुल जी, घर बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह. जरूर, अल्लाह करे आगे हालात बेहतर हो, फिर हम स्टेडियम में भी जाएं. अब हम जरा बात कर लेते हैं डब्बू के हवाले से. डब्बू कौन है? डब्बू एक बड़ा क्यूट सा एक बेबी है जनाब. वो डब्बू स्पेशली अभी आपको दिखाते हैं. मैं चाहूंगी हमारे जरा मेरा डब्बू. अच्छा, आप रीच की ये बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. कोई इंसानी बच्चा उसको कोई कहो मेरा डब्बू छोटा सा सोनू. देखिए, जब आप जानवरों के बच्चों को भी ऐसे प्यार करते हैं ना, उनकी भी लाडियां उठाते हैं ना, तो आप उनको भी ऐसे नाम देते हैं. ये रीच का बच्चा आप देख रहे हैं जिसका नाम है लड्डू, और इसके लाड प्यार भी बिल्कुल वैसे उठाए जा रहे हैं जबकि उठाने चाहिए भी. जनाब, डब्बू हमने देखा स्पेसिफिकली दर्द दिल रखने वाली खातून ने बेसिकली ये जो बच्चा है रीच का बच्चा, इसको शिकारियों के जाल से बचाया. और वादे नीलम में शिकारियों ने रीच के बच्चे को पकड़ने के लिए पहले उसकी माँ को कत्ल किया, जो कि हमने देखा है उमूमी तौर पर प्रैक्टिस भी किया जाता है. जो सर्कस वगैरह जो हम अपनी ट्रेन किया जाता है उनको, और बड़े अज़ियतनाक प्रोसेस से गुजारा ऐसे ही किया जाता है कि पहले माँ को मारा जाता है, फिर उनके जो बच्चे को बचपन से उसको ट्रेन किया जाता है ताकि बाद में उसको सर्कस में या फिर कहीं जो गलियों में जो रीच वाले जा रहे होते हैं इशारों पे नचाया जा सके. और हालांकि आप देखिए कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ इस ट्रेड के नाम पर क्या ज्यादती और जुल्म किए जाते हैं. तो जनाब, ये खबर फिर पहुंची अनीला और ऐना तक, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि नन्हे रीच की जान बचाई, बल्कि उसे अजियतनाक जिंदगी से भी महफूज किया. बिल्कुल ही. ताहम उस वक्त ये 1.5 माह का जो रीच डब्बू था, ये लाहौर के चिड़ियाघर में है इस वक्त. जो देखा जाए तो एक वीडियो आपके साथ हम शेयर करते हैं जिसमें नन्हा डब्बू जो है वो रो भी रहा है. तो जरा ये वीडियो देख लीजिए. उधर महकमा वाइल्ड लाइफ इंतजामिया ये कहती है कि डब्बू की मौजूदगी की इतला एक टिकटॉक वीडियो से मिली. अनीला नामी खातून के घर से उसे बरामद करने के बाद उसका चालान किया गया और दोनों को फिर अदालत में पेश भी किया गया. अरे, और अजीब सी बात है कि कभी किसी को जनाब रखने का, जराफे रखने का शौक है, किसी को शेर रखने का शौक है. बहरहाल ऐना काज़मी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जानवरों के हकूक़ के हवाले से बात करती हैं और काम भी करती हैं. तो ऐना, बताइएगा. बहुत शुक्रिया और वेलकम टू बाखबर सवेरा. तो ये बताइए कि कैसे आपको आइडिया हुआ, कैसे आपको पता चला, और टिकटॉक की वीडियो आप फॉलो कर रही थी, देख रही थी, वायरल हुई थी, कैसे आइडिया हुआ आपको ये? नहीं, बिल्कुल टिकटॉक की वीडियो wasn't the reason why I got connected to this thing. डब्बू के बारे में मई के शुरू में there is one animal right NGO, अच्छा, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद के लिए काम करती है, by the name of Critters Ark Welfare Organization. The girl who owns that organization, अनीला उमैर को एक थर्ड पार्टी के थ्रू पता चला कि AJK में एक जगह पे एक बेयर कब है जिसकी मदर को हंटर्स ने मार दिया है, और द कब they are going to sell him. अनीला ने कांटेक्ट किया मुझे. मैंने उसको बोला we should go to the पंजाब वाइल्ड लाइफ, क्योंकि अनीला has some contact there. अनीला is a rescuer, तो पंजाब वाइल्ड लाइफ अक्सर बीच में they keep on bugging her with whatsoever she's doing. So पंजाब वाइल्ड लाइफ उसने कांटेक्ट किया कि this is the situation, this is the scenario, so what should be done. She was told कि पंजाब वाइल्ड लाइफ कि ये तो हमारे उसमें नहीं आता, these are not our premises, you have to go there. No, not you have to go there. They just said कि हमारे प्रेमिसेस में नहीं आता, रास्ते में आते हुए तो 10 किस्म की चेक पोस्ट हैं, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, डोंट वरी, इट विल बी सॉर्टेड आउट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो शी गॉट डिसअपॉइंटेड, शी कॉल्ड मी अगेन. मैंने कहा AJK का नंबर कहीं ट्राई करो. सो शी स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग द AJK वाइल्ड लाइफ. अच्छा जी. उनका कहीं से गूगल से नंबर उठाया, इट डिडंट कनेक्ट फॉर 2 days. देन शी गॉट बैक टू मी एंड शी सेड कि जब तक हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, ही विल बी डेड और ही विल बी सोल्ड आउट टू समबडी एंड ही विल बी इन द रॉन्ग हैंड्स. तो अब हमने इसको फिगर आउट करना है, क्या करें. आई नीड सम डोनेशंस. सो आई सेड ओके, हाउ मच आर दे आस्किंग फॉर. दे टोल्ड मी द मनी.
I donated for that. صحیح. اچھا ہے نا, میں چاہوں گی تھوڑا سا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسپیشلی بچے بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس خبر میں, کیونکہ یہ ایک ریچھ کے بچے کی خبر ہے جس طریقے سے چلی بھی, اور لوگوں کو بہت زیادہ شوق بھی ہے جاننے کے حوالے سے. تو جب آپ نے ریسکیو کر لیا ڈبو کو, تو اس کے بعد پھر کتنا پروسیس لگا, پھر ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ کیا اس کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک درندہ ہے, تو آپ اس کو چاہے جتنا مرضی بڑا آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی پال لیں, بٹ اس کی صرف وہی ہے. سو کس طریقے سے خیال رکھا اس کا؟ You are being very right about everything. خیر جب ڈبو کو کہ ہم نے پیسے ویسے دے دیے تو اس کے 2 ہفتے تک بالکل خاموشی ہوگی اس سائڈ سے. The person who was contacting, his numbers were dropped and everything. تو میرا جب کوئی فراڈ تھا, لے گیا پیسہ. 2 ہفتے کے بعد رات کو سڈنلی 3 بجے انیلا کو ایک کال آیا کسی جگہ سے, کسی نمبر سے, اور بندے نے کہا کہ آپ کا آ گیا ہے بیک اپ, آپ آ کے اس کو اٹھا کے لے جاؤ, فلان جگہ پہ آ جاؤ. انیلا وہاں گئی تو ایک بوری کے اندر ایک بیئر کپ تھا, اور اس بندے نے بوری ہینڈ اوور کیا انیلا کو کہ یہ لے جائیں, اس کے اندر بیئر کپ ہے. اچھا جب اس کو اس کے لیے پیسے دے رہی تھی میں, تو اس سے پہلے میں نے انیلا سے کہا اس بندے سے پوچھو اس کی فائن ہو وٹ. تو اس بندے نے اسی دن کو کہ ڈبو کے کان کاٹے تھے. تو جب اس نے اس کے کان کاٹے اور اس سے میں نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے, تو اس کو یہ لگا شاید یہ اگر اس کے ساتھ یہ والا پرابلم ہوگا تو ہم لیں گے نہیں, وی وانٹ پیس. تو دیٹ کروئل پرسن, اس بندے نے گلو لگا کے اس کے کان فریش وونڈ پہ دوبارہ دی. تو جب ڈبو ہمارے پاس آیا, یہ تو بڑی خوفناک آپ بات بتا رہی ہیں کہ ریچھ کے بچے کے کان کاٹے پہ گلو سے اس کے جو کان جڑے. تو اچھا وقت کم ہے, ورنہ ہم ضرور پوچھتے کہ آگے کیا ایکشن لیا جانا چاہیے, کیونکہ یہاں پر عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کہ ایسے جانوروں کو, بلکہ جانوروں کے بچوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھیں. جی بالکل, اور سوچا جانا چاہیے, اور قربانی کے جانوروں کے ساتھ آگے بقرعید بھی آ رہی ہے, اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی سینگ جوڑ دیا, کبھی کیا کر دیا. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اشفاق, میرا دل کہتا ہے میں الیکٹرک وانڈ یہاں پہ رکھوں جو آپ کو ماروں اور آپ سے پوچھوں کہ کیوں بار بار آپ فون پکڑ لیتے ہیں, کیا ہے فون میں, کیا ہو رہا ہے, کوئی شو چل رہا ہے؟ ہم بالکل شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, شو چل رہا ہے. اچھا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا. میں ایکچولی کیا واٹ از دس ایڈکشن ود دا فون, مجھے آپ یہ بتائیں, یہ آپ کے ساتھ نہیں لوگوں کے ساتھ بھی ہے, کیوں؟ فون پہ میں پوری دنیا سے باخبر رہتا ہوں جناب, میں اپنے کانٹیکٹ سے رابطہ کر سکتا ہوں, میں جو دیکھنا چاہتے دیکھ سکتا ہوں. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ساتھ بیٹھا والا بندہ جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جائے, اس کو کچھ ہو جائے, اس کا نہیں پتا آپ کو, بس پوری دنیا سے رابطے کے چکر میں آپ نے دیکھا کہ آپ بے ہوش ہوں گی تو آپ کے علاج کا طریقہ بھی میں اسی فون سے ڈھونڈ کے نکال لوں گا. وہ بھی جب تک کوئی اسٹیٹس نہیں ڈالے گا کہ مدیحہ بے ہوش ہو گئی ہیں, تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ آپ فون سے باہر نکلے نہیں ہوں گے. لیکن ایڈکشن ویسے مطلب اس کے اندر دیکھیں آپ کی دنیا سمٹ کے ایک فون کے اندر آ گئی ہے, نیٹ فلکس اس کے اندر ہے, آپ کے کانٹیکٹس اس کے اندر ہیں, پتہ نہیں واٹس ایپ, اسکائپ, نہ جانے کیا کیا اس فون کے اندر ہے, لیکن معلومات اس فون کے اندر ہے. مطلب ہر معلومات بھی لینے والی نہیں ہوتی نا, ہر معلومات پکڑ کے آپ لے رہے ہو. بھی دیکھیں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ماحول ہے, آپ لوگوں سے بات کریں, آپ کے آس پاس کیمرہ مین بھائی صاحب نے اتنی پیاری شرٹ پہنی, ان کی تعریف کر دیں, آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ان بات تو یہ صحیح ہے, ان کے ہاتھ میں فون ہے, تو فون کے بغیر لوگوں کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مطلب ایک نیسیسٹی کو ہم نے نا اپنی ایڈکشن بنا لی. بالکل, اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ویسے, لیکن گاڑی چلاتے ہوئے میں نے تو آپ یقین کیجئے مدیحہ کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یہ بندہ بائک چلاتے ہوئے جا رہا ہے کر کر کر, اور یہاں پر جناب بائک رکھ کے فون رکھ کے باقاعدہ ٹک 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 چل رہا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون یوز ہو رہے ہیں. مطلب دنیا کا کون سا کام ہے جو کرتے ہوئے آپ موبائل فون یوز نہیں کرتے؟ تو پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, حادثات بھی ہوتے ہیں, پھر آپ زندگیوں سے محروم بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی محروم کرتے ہیں, اور گھر میں سب کو اگنور کرتے ہیں. آپ سوچیں 4-5 بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہوں, سب فون پہ لگے اور سب فون پہ لگے ہوں, تو جناب کیا ہے, تو کیا فائدہ؟ What is this Madhya? What is this? Exactly what is this? اس لیے تو کہتے ہیں جیسے وائی فائی بند ہوتا ہے یا جب انٹرنیٹ کی کوئی یا پھر انٹرنیٹ کا جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تبھی سارے مل کے بیٹھتے ہیں, پھر آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ جو جوک تھا نا کہ میں نے گھر والوں سے بات کی تو اچھے لوگ ہیں, باقی لگتا ہے کہ جوک ریالٹی ہے. اس پہ بات کریں گے, اور اسپیشلی آج ہم بات بھی کریں گے کہ وہ خواتین جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, جو کہ حاملہ خواتین ہیں, اور وہ خواتین جو کہ بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں, ان کی غذا کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ ان کی غذا سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن پہلے ٹاپ اسٹوری. سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے موبائل فون کا استعمال آپ کے لیے خطرناک. فون سے نکلنے والی روشنی آنکھوں جلد کے لیے نقصان دہ ہے.
ऊंची इमारतों ने हवाओं का रुख ही बदल दिया। कराची वाले होशियार हो जाएं, गर्मी अब इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। रवां माह पारा 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान, बारिश की भी कोई उम्मीद नहीं। दौरान हमल इब्तदाई 4 माह निहायत अहम हैं। माहिरीन के मुताबिक सेहतबख्श नाश्ते के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन से भरपूर खुराक इंतहाई ज़रूरी है। जी, तो आजकल जिसे देखें जनाब वो फ़ोन में मसरूफ़ है, अपनी फ़ोन की दुनिया में गुम है। जैसे अशफाक ने कहा कि जो फ़ोन है उनको दुनिया भर से कनेक्ट कर देती है। इस फ़ोन में सब कुछ है, वो टाइम देखना चाहते हैं तो टाइम है, कोई किसी चीज़ की मालूमात हासिल करना चाहते हैं वो भी है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जिससे ये बाकी अपने दोस्तों और अजीज़ों का कारब से ये इन कॉन्टैक्ट भी हैं। लेकिन ठीक है, फ़ायदे हैं लेकिन गलत टाइम पर इसका इस्तेमाल, जैसे गाड़ी चलाते हुए कोई भी ऐसे अहम, मतलब आप सोचे ना कि कोई अगर बंदा, हमने पिछले दिनों देखा था मोटरवे पे एक जो बड़ी मुसाफिरों की जो बस जा रही थी उसमें ना सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था बल्कि ड्राइवर की जानिब से रात के टाइम 120 की स्पीड पे गेम खेली जा रही थी। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मैं मोबाइल इस्तेमाल अगर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से दुनिया भर से राब्ते में होऊंगा, लेकिन अपने ये जो मेरा आसपास का सराउंडिंग्स है उससे मैं कट कर रह जाऊंगा। मुझे कुछ पता नहीं होगा कि मदिया क्या बात कर रही है, सामने क्या बात हो रही है, प्रोड्यूसर साहब क्या बात कर रहे हैं, ओवरऑल क्या डिस्कशन हो रही है, यानी कि मैं उससे कट के रह जाऊंगा। और आजकल के माँ बाप भी, जो आजकल के माँ बाप जो हमारे माँ बाप हैं, वो आजकल की नस्ल से परेशान ही इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चे हमें तो टाइम देते नहीं है, हमारे साथ भी बैठे हो तो मुसलसल फ़ोन पे लगे होते हैं। ये हमारे अपने माँ बाप का भी हमसे शिकवा है। तो ऐसा क्यों है ये जानेंगे, लेकिन लोग पहले क्या कहते हैं मोबाइल की यूजेज के, आपको दिखाते हैं। जब से मोबाइल आया ना इतनी टेंशन बढ़ गई है, एक दिन नहीं होता ना तो जिंदगी सुकून में रहती है, और जैसे ही मोबाइल आता टेंशन शुरू। सबसे पहले तो मोबाइल हमारा इतना यूज हो चुका है कि मोबाइल हमसे दूर होगा तो हम पूरा दिन उदास हो जाएंगे। हाँ, अगर बीवी में के जाती है एक दिन तो हम खुश हो जाते हैं, अगर मोबाइल छीन लेंगे तो हम उदास हो जाएंगे। जब मोबाइल नहीं था तो जिंदगी पुरसुकून थी, माँ बाप के पास बैठने का वक्त था, बहन भाइयों से मुलाकात का वक्त था, बच्चों के लिए वक्त था। ये हमारी ऑक्सीजन हो गई है मोबाइल के तवा बंदा रह नहीं सकता। मोबाइल से अभी ना दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तकरीबन कोई भी नहीं रह सकता ना अभी तो मोबाइल से दूर। इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत गलत है। मोबाइल जब नहीं था तब तो नहीं था, लेकिन अब है तो इसके बिना जीना नामुमकिन है। पहले फिक्रा था लव इज लाइफ, अब जो है मोबाइल इज लाइफ है जी जनाब, लव इज लाइफ। तो बाज़ औक़ात जो लव होता है वो फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट होता है, तो मतलब देयर इज़ ऑलवेज एन एंगल टू दैट, नहीं? बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन जब लव आपके सामने होता है ना तब भी आप फोन में लगे होते हैं। तो हाँ, तो ये एडिक्शन, व्हाट इज दिस एडिक्शन, इसी वाले से बात करेंगे। माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। ये मुझे बताइएगा, जैसे भी आपने लोगों को भी सुना कि लोग क्या बात कर रहे थे कि जी अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फायदेमंद भी है, लेकिन हर वक्त इस्तेमाल किया जाए तो बुरा भी है। पहले कहते हैं जी लव इज लाइफ, अब ऐसा लगता है मोबाइल इज लाइफ। तो डॉक्टर साहब भी अपने फोन के जरिए कनेक्टेड है, लेकिन ये क्या एडिक्शन है इसकी? लो जी, नजर लगा दी मैंने। जो है कोशिश करा कर रहे कि इस पे बात जो चीज इसमें समझने की कि मोबाइल फोन आया था क्या, क्यों आया था, उसका पर्पस क्या, ताकि आप किसी से कनेक्ट हो सकें। अगर आप दूर हैं कहीं पर जहाँ लैंडलाइन अवेलेबल नहीं है तो एक नया इंस्ट्रूमेंट आया था कि जिसके जरिए आप कनेक्ट हो। आहिस्ता आहिस्ता ये मोबाइल फोन के अंदर एप्स आना शुरू हुई, सोशल मीडिया आ गया। अब ये मोबाइल फोन का जो असल पर्पस है वो तो खत्म हो गया। आप कितनों को कॉल करते हैं? आप नोटिस करें, लोग बैठे होते हैं चौराहों पे, सड़कों पे, फुटपाथ पे, कोई ना कोई स्क्रीन पे चीज चल रही है, गेम खेल रहा है या कुछ और कर रहा है, मगर कॉल बहुत कम हो गई। तो अब इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, फायदे बहुत कम। आपको हैरत होगी इस बात पे कि अगर आपको सोशल मीडिया पे किसी की मौत का पता चलता है तो लोग जो है वो वहां पर जाने की बजाय तस्वीर में या ताजियत की बजाय कंडोलेंस का मैसेज भेजते। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपको। जी, कंडोलेंस का मैसेज भेज देते वो। अच्छा, जाना खत्म हो गया, लोगों से लोगों का मिलना खत्म हो गया। अब सब कुछ ये जो वर्चुअल दुनिया है आपकी, जो कि मसनूई दुनिया है, इसके अंदर आप रहते हैं, इसी के साथ दुनिया से राब्ता करते हैं। और इसका बहुत सारे नुकसान में जो एक बड़ा बुरा नुकसान है नौजवानों के लिए वो ये है कि उनका हाफजा कमजोर हो गया, मेमोरी जो है उनकी वीक होती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन पावर खत्म हो गई,
स्पैन जो कंसंट्रेशन का स्पैन है वो कम से कम होता जा रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा कि ये जिस तरीके से बहुत से नुकसान आते हैं, एक चीज़ जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात कुछ फ़वाइद भी होते हैं लेकिन नुकसानात उनको आउटवे कर देते हैं, तो बहरहाल उस पर भी बात करने की जरूरत है। और ये मदिया देखिए और आप कितनी देखिए दफा ना, होता है आप अब कहते हैं जी मोबाइल मेरी जिंदगी, ये कनेक्शन अगर इसमें से निकल जाए, कनेक्टिविटी के इशू हो जाए ना, तो आप बाकी सारी दुनिया से कट जाते हैं। लाइट चली जाती है, टीवी नहीं चल रहा होता, मोबाइल फोन नहीं होता, तो फिर आप कहते हैं ओह कैसे आप भी हमारे घर में रहते हैं। बिल्कुल जी, तो एग्जैक्टली। इसके बाद इवन ये कि हमारे पेरेंट्स में जो थोड़े से हाईटेक हो गए हैं, तो वो यूट्यूब यूज करते हैं, वो व्हाट्सएप पे, वो टिकटॉक, टू किल देयर टाइम। अक्सर जो पेरेंट्स हैं हमारे, अच्छा। वो टिकटॉक पे भी जनाब वीडियोस देख रहे होते हैं। क्या बात है भाई। अच्छा, इस्लामी वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब है आपके अम्मा का अकाउंट है टिकटॉक पे? मतलब नहीं, अच्छे यानी कि अकाउंट बनाए अच्छे बगैर भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छे एडवांटेजेस भी हैं इन तमाम तरह है। लेकिन एक चीज बड़ी, जैसे हम कनेक्ट किसी से कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है, आप फेसबुक पर उसकी वेलबींग के हवाले से आपको आ रहे हैं कि जनाब ही इज देयर, ही इज हियर, ही चेक्ड इन देयर, तो आप कहते हैं कि हाँ यार वो ठीक तो है, उससे बात करने की क्या जरूरत है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज में जो है ना वो बन गई है, और इस वजह से हमें बड़ा आसान होता है बहुत सारी चीजों में। डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया जी। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि इसके फायदे अपनी जगह पर है कि आपको मालूमात मिलती है, मगर मुझे बताए नाइजीरिया में क्या हो रहा है उससे आपका क्या था? आपको अपने मुल्क का पता नहीं, अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके खानदान में क्या हो रहा है, आपकी गलियों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको पता नहीं, और आप नाइजीरिया और रुवांडा के बारे अच्छा में। डॉक्टर साहब एक चीज फरमाइएगा कि बाज़ औक़ात किस चीज के फायदे होते हैं, और अगर फायदे नुकसानात को आउटवे कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी दिस इज फाइन। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, यानी कि बाइक चलाते हुए आपने भी नोटिस किया होगा कि लड़के अपनी टांग पे मोबाइल रख के ये यूं करके चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए जनाब वो कुछ ना कुछ सामने चल रहा है, या फिर वो इस तरह से चैट कर रहे हैं, तो ये आखिर किस वजह से इतनी ज्यादा एडिक्शन इसकी हो जाती है? देखिए, एडिक्शन जब एक किसी चीज की एडिक्शन हो जाए, आदत पड़ जाए, उसमें फिर मन तक काम नहीं आती कि क्यों होती है। अच्छा, मैंने तो लोगों को देखा है कि मोटरसाइकिल चलाते हुए कंधे के ऊपर मोबाइल फोन और गर्दन लेफ्ट पे या राइट पे टर्न करके वो फोन पे बात करते हुए मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए फेसबुक यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आप इनको क्या समझाएंगे? आप इनको नहीं समझा सकते। बिल्कुल। अब इसका पर्पस जो था वो खत्म हो गया। अब ये एक खिलौना बन चुका है, लोग इसके ऊपर फजूल में भी बात करते हैं। दूसरी चीज ये है, जो मुझे जो बड़ा मसला है अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट, और ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है कि लोगों के एक्सीडेंट होते हैं और नुकसान होते हैं, मगर जो असल चीज है वो ये है, ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है। बिल्कुल आपने सही बात की डॉक्टर साहब। यही इसी बात को अगर मैं आके लेके चलना चाहूँ, जो बड़े अफराद हैं जिनमें हम देखा उनके अंदर तो एक आदत पक्की हो गई है, ये हमारे बच्चों के अंदर भी एक आदत पक्की हो चुकी हुई है कि वो हर वक्त फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। माएँ भी बहुत सारे जो मसरूफ़ होती हैं तो अपने बच्चों को फ़ोन दे के समझती है कि भाई अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। उससे हुआ ये है कि इस मोबाइल की वजह से जो हमारे बच्चों के अंदर जो जिस किस्म का बिहेवियर इनकलकेट हुआ है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। बच्चे इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि समझ में नहीं आती कि बच्चों को टैकल कैसे करें, डील कैसे करें। तो क्या करना चाहिए इस हवाले से अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो? देखिए, असल में माँ बाप के अंदर जो तहम्मुल था, खासकर माँ में, वो तहम्मुल अब नहीं रहा। क्योंकि अगर पहले बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं था तो वो रोता था, माँ प्यार करती थी, उसको खाना खिलाने में घंटों लगते थे तब जाके वो खाना खाता था। अब बड़ा आसान हो गया, उसके हाथ में मोबाइल फोन दे दो, उसको कोई गेम चला दो या कोई कार्टून चला दो, बच्चा खाना खा देता है। तो माँ ने वो जो मुश्किल था, अपने लिए तकलीफ थी, वो उसने दरगुजर कर ली। उसने कहा मैं तकलीफ नहीं उठा क्योंकि मेरा ड्रामा चल रहा है टीवी में ना, पहले था नहीं ये चीज। तो अब माँ बिजी है टेलीविजन में अपने ड्रामे देखने में, बच्चे को उसने मोबाइल पकड़ा दिया। तो अब जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो खाने के साथ एसोसिएट होगा कोई ना कोई चीज देखने की, यानी देखे बगैर वो खाना नहीं खाएगा। आज ये हो गया है, मगरिब में आप देखें कि लोग टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं और उनके वजन बढ़ता जा रहा है। आपको यही नहीं पता आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। माँ बाप को ये करना होगा फौरन कि अपने घर में थोड़ी सी टाइम निकाल ले, अपना वक्त निकाल ले, ड्रामे को बाद में देख लीजिएगा, अपने बच्चों को देख ले। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब इससे एक और बड़ा मसला ये कि बच्चों का जो अटेंशन का जो टाइम स्पेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। और फिर ये सिर्फ ये नहीं कि टेक्नोलॉजी तक महदूद रहेगा, लोगों तक भी
आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर मुईज़ हमारे और साथ एक मौजूद और थे। चीज़ भी मदीहा कि आप ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप वो रो रहे हैं तो पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि उनको जनाब आप बहला रहे हैं, उठा के हिला रहे हैं, मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे हैं कि जनाब चुप हो जा, सो जा। अब ये है कि कोई वीडियो लगा के दी, हाँ। मोबाइल फ़ोन हाथ में दिया, बच्चा खुद चुप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ जो है ना हमें कम करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी। तो आप भी एक आपके अच्छे, सबके पास ही अच्छे फ़ोन होते हैं और उसमें आपके पास एक सॉफ्टवेयर ये भी है कि आपको बताता है कि आपने दिन में कितना टाइम मोबाइल को दिया है, कितना टाइम आपने किस ऐप को दिया है। तो आप अपने लिए कोशिश करें आज से कि मैं मुख्तस कर दूं टाइम, कि मैंने इससे ज़्यादा टाइम फलानी ऐप को देना है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये तो ज़रा मोबाइल के वाले से बात होगी। अब एक और अहम मामले के वाले से आज हमें इशफाक बात करनी है, वो ये कि देखिए हमने छोटे बच्चों के लंच बॉक्सेस, छोटे बच्चों को गर्मियों में क्या खिलाना चाहिए, छोटे बच्चों की ग़िज़ा में क्या शामिल होना चाहिए, तमाम से चीज़ों की हमने बात की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है वो ये कि वो ख़वातीन जो कि हामला होती हैं, जो कि एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, उनकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, और वो ख़वातीन जो कि डिलीवरी के बाद बच्चों को जो फीड कर रही होती हैं उनकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में उनके लिए हम ज़्यादा चीज़ें नहीं देखते, बच्चों के लिए खाने पीने की बड़ी चीज़ें देखते हैं। ठोस ग़िज़ा में पहला कदम, और इसके साथ साथ कई हम बच्चों के लिए अक्सर जो चीज़ें चल रही होती, कैंपेन्स चल रही होती है, मार्केट हो रही है, लेकिन जो उन बच्चों को जन्म देने वाली है उसके लिए क्या खुराक होनी चाहिए, प्रेगनेंसी के शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक, और उसके इवन उसके बाद व्हेन शी इज़ अबाउट टू फीड, और कितना ज़रूरी है कि अच्छी खुराक दी जाए, तो उसी पर हम आज अब बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, और डॉक्टर रीच हमारे साथ जो फेमस न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहिबा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन अगर जो पहली उम्र की ख़वातीन देखें वो कहती हैं भाई हमने भी तो ये सारी चीज़ें खा के बच्चे पैदा कर लिए और हमने भी तो ये तमाम चीज़ें खा के बच्चों को फीड भी कराई है, कुछ भी नहीं होता। आजकल की माएँ देखो कितनी हैं, बच्चा पैदा करती हैं, 2 बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं, बच्चा जब कंसीव करती है तो बीमारी नखरे नहीं खत्म होते हैं, नखरे खत्म नहीं होते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ख़वातीन के नखरे नहीं ख़त्म होते, ये मतलब इतनी इम्पोर्टेंट मतलब सोसाइटी का जो मेन रोल है ना वो ख़वातीन प्ले करते हैं। बिकॉज एक तो अल्लाह ने ऐसा रुतबा दे दिया, माँ बना दिया, फिर उसकी पूरी अपब्रिंगिंग बच्चे की एजुकेशन, आप सोचें एक स्टेप पे माँ साथ होती है। बिल्कुल। और उसकी अगर अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, जो कि एक्चुअली मैं एक रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने बहुत रियलाइज़ की ये चीज़ कि हम लोग फीमेल्स को बिल्कुल पीछे कर देते हैं एंड वी डोंट फोकस कि उनकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक माँ फ्रेश नहीं होगी, अगर उसको अपनी दर्द से मतलब वो ठीक है देखती है, अपनी प्रायोरिटी तो उसकी कम होती है, सबसे आखिरी यही होती है किसने क्या खाना है, किसने क्या पीना है, किसने कहाँ जाना है, वो सब करके ना एंड में उसके पास टाइम नहीं होता कि वो खुद क्या खाए, ना फोकस करते, ना कोई और उसके ऊपर तवज्जो देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो जो फैमिली वे पे होती है, नर्सिंग मदर्स होती है ना, डेफिशिएंसीज बहुत हो जाती है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब जब आपके पास या ओवरऑल केसेस सामने आते हैं कि जी फलां लड़की प्रेग्नेंट है, तो इनिशियली जनाब उसको विटामिन्स भी सजेस्ट किए जाते हैं कि जनाब आप ये खा लें, ये कर लें, जिंक हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें, साथ ही डाइट भी सजेस्ट की जाती है। रिएक्शन क्या सामने आता है सामने से, मतलब रिस्पॉन्सिव हैं लोग? फर्स्ट स्टेप जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसने कर लिया है तो आप करें। फर्स्ट स्टेप शुड बी बिफोर दैट। एक्चुअली कपल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो आप पहले जाएं, क्योंकि फॉलिक एसिड एटलीस्ट 3 महीने पहले लेना। हाँ, प्रीनेटल इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज बिफोर दैट, इवन बिफोर दैट आपको लेना शुरू कर देना चाहिए। और काउंसलिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर चले किसी के पहले एक पर है तो फैमिली स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, क्योंकि माँ ने जो इतनी सारी न्यूट्रिशन यूटिलाइज हुई उसकी, वो कहाँ से रिकवर होगी, कैसे रिकवर होगी, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे यहाँ। तो लाइक आफ्टर मसला अरीज देखिए ये भी है ना कि जिस बच्ची को बचपन से ही भाई के मुकाबले में कम बोटियां दी हो जाए, उनसे कहते जो अच्छी बोटी है वो भाई खाएगा, ये तो बच्ची है, उसकी पढ़ाई में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उसकी न्यूट्रिशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इसी बच्ची ने कल आगे जाके मजीद जो नस्लें वो परवान चढ़ानी है। उनकी जो ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डाइट में मुस्तकिल होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, ये प्लीज़ ज़रा बताइएगा। देखो, एक तो ये कि इट्स अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो इसलिए खाना पीना सब कुछ चाहिए। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ज़्यादातर जब चेकअप के लिए जाते हैं तो वो जो भी चेक करेगा वो देखेगा कि इसका BMI कितना है, इसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। अच्छा, कैलोरी काउंट एक अलग चीज़ हो जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अलग चीज़ हो जाती हैं। हो सकता है कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन ये है कि सब्जी, फ्रूट,
नट्स, डेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें लेनी है. क्वांटिटी उसकी जो है वो आपको जो भी कंसल्ट जो कर रहा है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ट्रिकी जी। होता है. बहुत सारी खवातीन का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें उनको इतनी सिकनेस होती है, ना वो बेचारी पानी भी नहीं पी पा रही होती, दूध भी नहीं पी पा रही होती, तो बहुत सारी Smells जो issues होते हैं। एग्जैक्टली जो Issues खाते हैं वो trigger निकाल factors होते हैं, वो- बीमार पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती हैं, जो कि ना सिर्फ उनके लिए फिर आगे बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होता. एनीमिक हो जाती है बहुत सेवेरली. तो उसमें क्या करें वो डिहाइड्रेटेड हो बेचारी? जाती है. उसकी यही होता है कि देखिए जिसको जो बताने वाला होगा ना उसका तरीका बेसिकली हम लोग कहते हैं स्मॉल मील्स लें. एक टाइम पे सारी चीज़ें नहीं खानी. लेकिन अगर आपने पूरे दिन में एक ग्लास अगर किसी को शेक का हमने एडवाइस किया कि क्योंकि इट्स अ वेरी रिच सोर्स, डेयरी भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है, तो वो आपने थोड़ी थोड़ा करके पीना है. हो सकता है आप 2 घंटे में वो पिए, ज़रूरी नहीं कि आपने गल्प डाउन करना है उसको. तो उसके अलावा फिर ये होता है कि हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें. अपने सप्लीमेंट ज़रूर लें. जो भी सप्लीमेंट्स एडवाइस किए गए वो ना स्किप करें. अच्छा, क्योंकि अब ये ऐसी चीज़ें इसमें हार्मोन्स फीमेल्स के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्रेविंग्स बहुत होती हैं. तो मैं अपने क्लाइंट्स को तो नॉर्मली कहती हूँ क्रेविंग्स को पीछे ना करें, लेकिन अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं करना. अच्छा, और इसके साथ आगे चल के प्रेगनेंसी में आगे अगर जाएं तो फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि हार्ट बर्न वगैरह के इश्यूज होते हैं, तो इसीलिए ये जो फार्मूला है ये आगे भी चलेगा कि 4 से 5 आप मील्स छोटे छोटे मील्स दें ताकि डाइजेशन भी शुरू हो. बिल्कुल छोटी छोटी आधे घंटे से खा लें बिकॉज वो डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपर्ली. और वही बात है कि अगर थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, न्यूट्रिशन अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली माँ एक्टिव रहेंगी. घर के मर्दों का कितना किरदार है कि खवातीन के इस टाइम में ख्याल रखें? मेरे ख्याल से 99%. क्योंकि बीइंग अ पार्टनर जब तक कोई सपोर्ट नहीं होगी ना, तो कोई अगर मेरे ख्याल से अगर आपका पार्टनर स्पाउस जो है वो आपको सपोर्ट करता है, इनकरेज करता है, तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली जो है वो कोई नहीं बोलते. वो जो आते हैं ना साइड से, ये खाया हमने, ये किया हमने, वो किया, वो खुद ही से फिल्टर आउट हो जाती हैं. ओके, तो पाकिस्तान में आपने यहाँ पर हमारे माशरे में और क्या नोटिस किया कि किस हद तक सपोर्ट दिया जाता है, या मजीद कौन कौन से चीज़ें हैं जिस पर मजीद सपोर्ट करने की देखिए वही ज़रूरत बात है कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से, मेरे पास जो आते हैं मैंने देखा उस वक्त क्लिनिक पे तो सपोर्टिव होते हैं, बट घर जाके वो सपोर्ट पता नहीं कहाँ चली जाती है, क्योंकि वो घर पहुँचते ही शायद इतने सारे फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं. और इसमें मेरे ख्याल से जो आजकल एजुकेटेड सासें बन रही हैं ना, मेरे ख्याल वो उनका रोल बड़ा अच्छा है कि वो क्योंकि थोड़ी एजुकेटेड है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो करती हैं सपोर्ट. लेकिन कुछ ऐसी भी हैं लेकिन एजुकेटेड के साथ साथ एक शऊर का होना भी जरूरी है. बाज़ औक़ात तो वही एजुकेटेड भी अंडरस्टैंडिंग होनी, वही माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. आप किसी की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं. सही, बहुत शुक्रिया जी. डॉक्टर ईद साहिब हमारे साथ मौजूद थे और थे कि कितना ज़रूरी है कि हामला माओं का, स्पेसिफिकली उन माओं का जो कि बच्चों को फीड करा रही होती हैं, उनकी ग़िज़ा का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी आपको एक आम दिन खबर से आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ अपील की समाअत हुई है. रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश कर दिया. हसन अय्यूब मज़ीद तफसीलात देंगे. हसन, ज़रा बताइएगा इससे मुतालिक. देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कार्रवाई हुई है इस केस की, और आज जो बड़ी खबर है कि हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान खुली अदालत में मामला तय पा गए हैं. एक तरफ जो है हुकूमत ने अपनी अपील वापस ले ली, तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के वकील ने ये यकीन दहानी करा दी है कि वो जो तौहीन अदालत की जो उन्होंने दरख्वास्त दी है लाहौर हाई कोर्ट में, वो उसकी पैरवी नहीं करेंगे और वो अपनी दरख्वास्त को वापस ले लेंगे. अच्छा. तो ये मामला तय पा गए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के वकला के दरमियान. और ये पहली मर्तबा हमने देखा कि इस अंदाज में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है तो कुछ डिटेल्स पता चली हैं इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की? जी, मैं वही बयान कर रहा हूँ कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ, और वो अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे, ये तय पाया है. और हुकूमत की जानिब से जो उन्होंने दरख्वास्त दी है, जो उन्होंने अपील की थी, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, तो वो अपील जो है वो हुकूमत ने वापस ले ली है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने वापस ले ली है. तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम कानूनी जुबान में एडीआर कहते हैं, जी. वो एडीआर के जो मामलात हैं वो आज अदालत के अंदर वो तो समझ आ गई बात हसन अय्यूब, लेकिन इसकी अंदर खाना वजूहात क्या है? नॉर्मली तो हम देखते हैं कि वो हेड ऑन इस पे जाते हैं कि जनाब हमने कोर्ट में मामला लेके जाना है, हमें जाने नहीं जाने देंगे इनको, और वो कहते हैं हम नहीं जाने देंगे. ये तय हुआ तो इसके पीछे असल में कहानी क्या है? देखिए, इसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि तौहीन अदालत की तलवार लटक रही थी वफाकी हुकूमत के ऊपर, और तौहीन अदालत की जब 199 की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके भी इख्तियारात जो है उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता. एक जानिब अदालत आलिया की जानिब से हुक्म था कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया जाए, उसमें जो भी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने उनको नहीं जाने दिया,
تو اس پر سوال تو کر سکتی ہے ہائی کورٹ، ان سے پوچھ سکتی ہے کہ عدالت کا جب واضح حکم تھا کہ 2 ماہ کی مہلت جب عدالت نے دے دی تو آپ نے کیوں روکا؟ تو اب اس لحاظ سے جو شہباز شریف ہیں ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ون ون جو ہے وہ پوزیشن بن چکی ہے، کیونکہ دونوں کے معاملات جو ہے گورنمنٹ کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے، کیونکہ شہباز شریف کو 8 ہفتے کے لیے ریلیو دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے تاکہ وہ جائیں اور اپنا علاج کروائیں. بہت شکریہ جی. حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت کامران بنگش جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جی بالکل، اور یہ جناب بڑا امپورٹنٹ تھا اور اس وقت یہ مناظر آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر رپورٹ شائع کرنے کا، جس میں نمبرز کی ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت بھی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس سے زیادہ اہم، زیادہ ضروری اگلے بجٹ کے پلاننگ میں بہت زیادہ جو ہے وہ مدد ملتی ہے. یہ ہماری لاسٹ ایئر کی رپورٹ تھی، یہ ہماری اس سال کی رپورٹ ہے. اس سال کی رپورٹ یعنی کہ 2019-20 کے ریونیو کے نمبرز، ایکسپینڈیچر کے نمبرز، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے نمبرز، سارے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے، پبلک کے سامنے رپورٹس آپ کے لیے رکھی ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ 3-4 اس میں جو ہے موٹی موٹی ہائی لائٹس جو ہے وہ دوں گا، اور اس کے بعد آپ کے اگر کوئی سوال ہے 11:15 بجے تک ہم لے سکتے ہیں. شام کو بجٹ میکنگ کے لیے سارے چیمبرز آف کامرس سے ایک ڈیٹیل سیشن ہے کہ ان سے انپٹ لیں، تو وہاں پہ مزید سوال لے سکتے ہیں. پچھلے سال کی ٹوٹل سپینڈنگ جو ہے وہ ٹوٹل ریسیٹس جو ہیں پچھلے سال کے خیبر پختونخوا کے وہ 615.4 ارب کے تھے، جس میں قبائلی اضلاع کے لیے 97.5 ارب اور سیٹل ڈسٹرکٹس کے لیے 517.9 ارب کے ریسیٹس تھے. اس میں فیڈرل ریسیٹس، پروونشل ریسیٹس دونوں شامل ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی ہے. ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 635.2 ارب کا تھا، رائٹ، اور اس میں بھی قبائلی اضلاع کا 95.4 ارب، سیٹل ڈسٹرکٹس کا 539.8 ارب. اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ٹھیک ہے جی. وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں. اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر ثانیہ نشتر اس وقت گفتگو کر رہی ہیں. Economic recovery even in the midst of COVID, thanks to the successive to the policies that were espoused, and we will continue to do that. Now, we recognize, as I just said, that for sustained poverty alleviation, economic growth is very important, and growth has these local drivers. So you look at different pockets of potential with respect to agriculture, with respect to manufacturing and services, and here is where tourism also has a very important role. So I'm really very delighted that this unique area, that the potential of this very unique area and its potential for poverty alleviation was squarely put on the agenda for this conference, because I think that by the time this conference ends, we should have some actionable steps for the way forward. Before I come to the actionable steps, I would just like to briefly dilate upon how our government looks at tourism, both as an engine of growth as well as a driver of poverty alleviation. Now, we are a very large country, and in terms of tourism, we have 1,000 kilometers of coastline. We have the second highest peak in the world in terms of mountains. We have deserts, we have plains, we have mangroves. تو جناب ثانیہ نشتر صاحبہ اس وقت گفتگو کر رہی تھی، وزیر اعظم کی معاون خصوصی اور احساس پروگرام کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو بڑی ایک کنسسٹنٹ ان کی پرفارمنس رہی ہے اور وزیر اعظم صاحب بھی بڑے خوش ہیں. تو جناب اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا موسم کی. اور موسم ہے جناب شہر قائد کا، کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ طویل عرصے تک شہر قائد میں گرمیاں اسی آب و تاب کے ساتھ رہیں گی. بالکل جی. گرمیوں نے ڈالنی ہے کراچی میں ڈیرے، بلکہ گرمی کی یہ تپش روز بروز سم ہاؤ اپنا اثر دکھانے کے لیے کمر بستہ ہے.
محکمہ موسمیات نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ لوگوں کو جون میں بھی شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ سے نہایت ہی معذرت کے ساتھ گو کہ ابھی جون کا مہینہ شروع ہوا ہے 2 جون اور آپ لوگوں کو لگے گا کہ جہاں پر ملک کے جو دیگر شہر ہیں جہاں پر مانسون کی بارشیں بھی شروع ہوں گی تو جہاں پر بارشیں ہوتی ہیں تھوڑا بہت موسم بہتر ہو جاتا ہے. تو کراچی والوں بالکل بھی نہیں, آپ ایگزمپٹڈ ہیں. آپ کے لیے سورج آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور پورے آب و تاب سے وہ آپ پر اپنی محبت نشاور کرے گا. کندن بنانے کے لیے کوشش ہے, دھوپ لگائیں گے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ کندن ہو جائے گا. بلش آن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی لال ہو جائیں گے آپ. تو ایسے میں جناب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ رحم کریں. اور ویسے ایک چیز یہ ہے کہ شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی زیادہ بارش جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تو بہت سے معاملات ہیں, تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماحولیات رفیع الحق صاحب موجود ہیں. رفیع الحق صاحب السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ سر. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو جناب خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں. لیکن یہ خبر سن کے ہمارے جو ہے ہاتھوں کے طوطے جو موجود بھی نہیں تھے خطا ہو گئے, وہ اڑ گئے ہیں, اوسان خطا ہو گئے ہیں, پریشانی کا شکار ہیں. تو یہ کیوں ہے آخر ایسا کہ جناب کسی زمانے میں تو موسم بڑا اچھا ہوتا تھا, مرطوب ہوتا تھا, اور آبویسلی آپ نے وہ وٹنس بھی کیا ہوگا. اب یہ اس قدر تبدیلی آخر کیوں؟ میرے خیال سے تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ جو اس کے اطراف کے ماحول ہے اس کے اوپر بھی جو ہے کچھ کارستانیاں کی ہیں, جس کے نتیجے میں اب یہ اس کا احساس جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک تو کلائمیٹ چینج کا معاملہ ہے, یہ ہے اپنی جگہ پہ کہ بھئی موسمی تبدیلی ہو رہی ہے, اور موسمی تبدیلی میں جو ہے آپ کبھی ٹراپیکل سائیکلون کی بہت زیادہ ری اکرنس نہیں سنتے تھے, لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ فلاں سائیکلون آیا, ایک سیزن میں آپ کو 3 4 سائیکلون, اور ہر بار لوگ کم از کم اسی بہانے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو بھئی ادھر سے نہ صحیح ادھر چلا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ شہر جو ہے اب وہ زیڈ ایکسس پر, یعنی آپ والیومیٹرک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کو کثیر المنظرہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں. پہلے جو ہے کراچی کی شامیں بہت اچھی ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ بریز جو ہے جب آتی تھی وہ ہر ایک کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. اب آپ نے آبسٹرکٹیو اسٹرکچر جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے. وینٹیلیشن شہر کی, یعنی آپ کو وینٹیلیٹ نہیں ہو رہا اس طرح سے شہر جس سے درجہ حرارت کم. تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے. اور رفیع صاحب مطلب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بار بار کہا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج از ریئل. اس کے لیے جب ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگوں کو بھی کتنی آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ چلیں ٹھیک ہے گرمیاں تو بڑھ رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہمارا اپنا کردار بھی, جیسے بھی آپ نے کنسٹرکشن کے حوالے سے تو بات کر دی کہ کانکریٹ کا جنگل بن گیا ہے, وینٹیلیشن ہی نہیں ہوتی تو مسئلہ تو ہوگا. لیکن سولوشن کی اگر بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صرف اربن فارسٹ ہی اس کا سولوشن ہے یا اور بہت ساری جگہوں پہ انڈیویجولی ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ میرے خیال سے اربن فارسٹ ایک اچھا مارکیٹنگ گیمک ضرور ہے, ضرورت بھی ہے, لیکن کوئی بھی چیز اگر چائے میں اگر شکر جو ہے وہ 2 چمچے یا 4 چمچے ڈال دیں یا 6 چمچے ڈال دیں تو اس سے بھی چائے کا مزہ جاتا رہتا ہے. تو اربن فارسٹ کی ایک خاص ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کسی شہر میں. یہ پلان کیا گیا تھا جاپان میں, ڈاکٹر اکیرا میواکی نے پلان کیا تھا. اس کے جو کنڈیشنز ہیں کلائمیٹک وہ ہمارے کنڈیشن سے میچ نہیں کرتے. ہم ایرڈ زون میں رہتے ہیں, وہ ویٹ زون میں رہتے ہیں, وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یقیناً جو اس کا ریسپانس ٹائم ہے وہ بہت بہتر ہے, وہ چیز ویزیبل ہوتی ہے. تو ہم نے 1 یا 2 چھوٹے پیچز پہ اربن فارسٹ یا آڈ پیچز پہ ہم بنائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 20 ایکڑ 40 ایکڑ. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر شہر جنگل ہو جائے اور جنگل شہر ہو جائے تو یہ معاملہ الٹ پلٹ نہیں ہے. اوکے اچھا اب یہ بتائیے کہ حل کیا ہے اس کا, مطلب یہ گرمی تو شدید ہے, بارشیں ہونی نہیں ہے, کیا کریں؟ نہیں بارشیں ہونی ہیں. 10 گڈ ایئر میں آپ جا رہے ہیں, بارشیں اتنی ہوتی ہیں کہ پانی سنبھالا نہیں سنبھلتا. آپ کو اسی شہر میں بوٹ چلانی پڑتی ہے. تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو خود ہی
मे बी शायद एक बड़ी रीजन ये रफीउल हक साहब कि दिस शहर वाज नेवर डिजाइन फॉर रेन, बारिश के लिए शहर डिजाइन ही नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि पहले जमाने में भी इतनी बारिशें कभी कराची में नहीं होती थी जितनी हम लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं भी बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें रिस्पेक्ट भी नहीं की। मिसाल के तौर पर हम ड्रेन है लियारी जो ड्रेन था जो लियारी नदी कहलाती थी, हमने उस पे फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। अरे भाई नाला जो है वो बहने के लिए है। हाँ। अगर उसको उसके रास्ते को हम रोकेंगे, उसके ऊपर कोई पानी तो अपना रास्ता बनाएगा, तो फिर वो आबादी में जाएगा। और अब हमें ये फैसला करना चाहिए कि आबादी हमारे लिए जरूरी है या जंगल वहां पे जरूरी है। तो एक बैलेंस जो है वो जरूरी है। अब आप आज ही की मिसाल लें, ये जून 2 डिफाइंड सीजन हैं हमारे इलाके के लिए, एक स्प्रिंग प्लांटेशन टाइम और दूसरा मॉनसून प्लांटेशन टाइम। ओके। आप अभी 5 जून को देखिएगा, बड़े सांस रोक के इतनी तस्वीरें खींचेंगी, सारे पौधे लगा रहे होंगे लोग। तो ये जो चीज है, सांस रोक के तस्वीरें खिंचा रहे होंगे, क्योंकि वो मौका है जिसपे हर एक को विजिबिलिटी मिलती है। अब बाद में पौधा जाए बेचारा भाड़ में, उसको कौन पूछने वाला है? आप खुद बाद में पौधे का भी सांस रुक जाता है, लोगों का भी सांस रुक जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो प्लांटेशन कैंपेन के फेलियर यही है कि हम कुछ चीजों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और दूसरे ये कि आजकल हर आदमी जो है वो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिशनर। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक आदमी उस पे एक्सपर्ट है। अब एक सोशल मीडिया पे ये चल रहा होगा कि वो लीची के बीज और फना के बीज और खुबानी के बीज लें और जाके फेंक दें। अरे भाई, खुबानी पहाड़ों पे होती है, तो आप खुबानी जो है कल को मैदानी इलाके में फेंक देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो कचरा बढ़ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, ये मासूमियत में कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो ये अपनी विजिबिलिटी के लिए ये काम, ताकि हम मुमय्यज हो जाएं, लोगों को नजर आए कि जी हम भी बहुत इन्वायरमेंट की खिदमत कर रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं गलत, लेकिन वो दरअसल पाँव नहीं दबा रहे होते हैं, गला दबा रहे होते हैं। ओके जी, ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। इट वाज टॉकिंग टू यू। रफीउल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर है कि जो मर्ज है उसके इलाज की जरूरत है। दर्द है पेट में, इलाज सर का कर रहे हैं, तो मतलब अजीब सी बात होगी। और जहाँ पर दरख्त लगने चाहिए, जिस सीजन में लगने चाहिए उसी सीजन में लगाने चाहिए, और सांस रोक के तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए। बिल्कुल, बात बड़ी अच्छी की है। लेकिन मसला ये कि कराची के शहरियों का मसला सिर्फ यहाँ पर बत्ती का आना या जाना नहीं है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं, बल्कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि डकैत जो है कराची में बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। इसी वाले से आपको खबर देते चले कि रेंजर्स और पुलिस ने कराची के इलाके जट लाइन में कार्रवाई करते हुए मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम रेहान उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया। नजीर शाह हमें इसकी तफसील देंगे। नजीर, बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है, मजीद तफसील दीजिएगा। देखिए अशफाक, ये रेंजर्स और पुलिस ने जेट लाइन मुबारक शहीद रोड पर मुशतरका कार्रवाई करते हुए लूटमार और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम रेहान और काला को गिरफ्तार किया है, और डकैती से में इस्तेमाल होने वाला असला भी इससे बरामद किया गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम ने साथियों समेत फरवरी 2021 में भी जमशेद रोड के होटल पर डकैती की वारदात की थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये सरेआम सड़क पर फायरिंग कर रहा है, और इससे पहले भी कई मरतबा ये जेल जा चुका है। रेंजर्स ने कानूनी कार्रवाई के लिए इस मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया। नजीर शाह हमें बता रहे थे तफसीलात, और बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। जितने ये दहशतगर्द, मिसक्रिएंट्स और ये इस तरह के डकैत जो हैं वो पकड़े जाएं, उतना ही अच्छा है। बिल्कुल जी। और अभी आपको बताएं जनाब कि कभी आपने कुछ चीज़ें जब ऑब्जर्व करनी होती, कहीं पे जैसे झगड़ा वगैरह हो रहा हो, तो कहीं आपकी कोशिश होती है कि आप बीच बचाव करने के लिए जाएं, लेकिन होता ही है वहाँ पे आपको भी कूट पड़ जाती है, आपको कूट पड़ जाती है। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं तो आपके साथ आपका दोस्त हो तो वो ज्यादा घुस रहा होता है, मतलब जैसे वो सब कुछ सीखना चाह रहा होता है। एक डिस्टेंस आपने रखना है। तो इसकी मिसाल हम आपको दे रहे हैं। आइसलैंड में आतिशफिशा पहाड़ फटा, वहाँ पे ड्रोन कैमरा जा रहा था, ड्रोन कैमरे ने तो सब कैप्चर करना है, सब देख लेना है, पास से जाके देख लेना। वो आतिशफिशा कहता रहा कि मेरे पास ना आओ, बर्बाद हो जाओगे। उसने कहा मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, और उसके बाद ये छपाका पड़ा उस पे, और फिर उसके चिरागों में रोशनी नहीं रही, उसकी बत्तियां, उसके सेंसर, उसके पुर्जे, उसके पर सारे के साथ गल गुल के खत्म हो गए, कहीं तह में पहुंच गए।
تو جناب آتش فضا نے تو آپ کو وارن کیا تھا. پلیز اس لیے یہاں پر آپ نے خیال کرنا نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ڈرون کیمرے کا. آج کل اصل میں ڈرون کیمرہ آ گیا نا, اصل ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کی فوراً کوشش ہوتی ہے جی کیمرے سے فوٹیج بنا لیں. پھر ڈرون جب کیمرہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ہم مزید کمال قسم کا شاٹ لیں گے. دیکھیں نو ڈاؤٹ شاٹ کمال ہے, جس طریقے سے جس حد تک اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی, لیکن اس سے پہلے تک جتنا اس نے مناظر کیپچر کیا نا اس پہ تالیاں اس پہ جناب, اس کو تالیاں. اور یہاں پہ پھر اس کے لیے ریسٹ ان پیس بھی. پھر یہاں پہ اندازہ ہی نہیں تھا, اس نے کہا کہ نہیں میں آگے تک جاؤں گا, اندر تک گھس کے دیکھ لوں گا کیا ہے. ادھر سے آیا چھپاکا, وہ چھپاکا آیا, اس کے بعد جو ہے وہ سناٹا ہو. تو تھوڑا سا آپ دور رہتے ہیں, اپنا فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرتے. کرونا کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو اور بہت کمال اچھی فوٹیج دے سکتے. دس فوٹیج واز بیوٹیفل. لیکن جب آپ نے بولا کہ اس نے کہا میرے ڈیڈلی ایک بیچارے ڈرون کی موت ہو گئی اور یہ کہہ رہی ہیں اٹ واز بیوٹیفل. آپ اندازہ کریں یہاں پر لک ایٹ دی آئرنی. لیکن جیسے اشفاق کہہ رہے تھے نا کہ بولا کہ جی میرے قریب میں برباد ہونا چاہتا ہوں, اور ہو گیا برباد, اور ہم ہنس رہے ہیں. اس پہ میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد آتے ہیں. جی جناب, تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور کس چیز کی بات کریں گے ہم؟ جی بالکل, اب بات کر لیتے ہیں کہ جناب اب بجلی آئے گی لیکن بل نہیں آئے گا. نہیں آ رہا نا میری بات پہ یقین؟ آپ کو یقین بھی آئے گا, انشاءاللہ آئے گا. اور یہ کام ہوگا بھی صوبہ سندھ میں, یہ کام کراچی میں بھی ہوگا. اب تو آپ کو اور یقین نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ یہاں پر تو سچویشن الٹ ہے. لیکن جناب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 اضلاع میں سولر ہوم سسٹم جناب آئیں گے, اور وہ 50% سبسڈی پر دینے کا فیصلہ کیا ہے. بالکل جی, سبسڈی یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو سولر سسٹم ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. ورلڈ بینک کے تعاون سے 4 ارب سے تیار سولر ہوم سسٹم میں جو 20,000 گھرانوں کو مستفید ہو سکیں گے اس سے. اور SHS پروگرام کے تحت پی وی سولر پلیٹس جو ہیں, لیتھیم آئن بیٹری جو ہے, اور 3 LED بلب جو ہیں, وہ DC فین اور ایک موبائل چارجر پورٹ جو ہے یہ مہیا کیا جائے گا. اور سولر ہوم سسٹم کے گھریلو یونٹ جو ہیں وہ 60% خاندان کی خواتین سربراہ اور 40% مرد سربراہان کو مہیا ہوں گے. اور جناب اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر برائے توانائی امتیاز شیخ صاحب. تو امتیاز شیخ صاحب, بڑا اچھا یہ ایک انیشیٹو ہے, ہونے جا رہا ہے, جو بجلی کے مسائل میں کافی اس سے کمی آئے گی. تو یہ بتائیے گا یہ جو سبسڈی کا منصوبہ ہے یہ ہے کیا؟ یہ جی ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے, سندھ سولر انرجی پروجیکٹ, جو کہ $100 ملین کا پروجیکٹ ہے, اور جو کہ 4 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک میں تو سولر پارکس بننے ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں بنیں گے اور جہاں بجلی پیدا ہوگی اور پھر نیشنل گریڈ میں جائے گی. دوسرا کمپوننٹ اس کا ہے سولر ہومز, جو ہماری ہوم سسٹم کا ہے, جس میں دیہاتوں میں بجلی دیں گے جو ان گھروں کو جہاں مطلب آف گریڈ ہیں, جو کہ گریڈ سے دور ہیں, جہاں بجلی کی پہنچ نہیں ہے, وہاں مطلب جو پروگرام ہم نے یہ شروع کیا ہے وہ اس حوالے سے ان گھروں کو تقریباً یہ 10 ڈسٹرکٹس میں پائلٹ کے طور پہ شروع کیا ہے. اور 10 ڈسٹرکٹس میں شامل ہیں بدین, گھوٹکی, جیکب آباد, کشمور, خیرپور, کمبر, شہداد کوٹ, سانگڑ, تھرپارکر, سجاول, عمر کوٹ. یہ ضلع شامل ہیں جس میں آف گریڈ علاقے زیادہ ہیں, ان ضلعوں کو پہلی ترجیح دی گئی ہے. اور تقریباً 2 لاکھ گھر ہیں جو کہ 20,000 گھر ہر ضلع میں جائیں گے, جو کہ مختلف وینڈرز سے یہ شیخ صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ان میں وہ اضلاع ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس بجلی نہیں بھی آتی تو ان لوگوں تک بھی بجلی جائے گی, اور سولر سسٹم کے تھرو بجلی ہوگی تو بل بھی لوگوں کو نہیں دینا پڑے گا. لیکن یہاں پر اب کراچی اور حیدرآباد کے جو اضلاع ہے وہ وہاں پہ رہنے والے مکین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں اس پروگرام میں شامل کیوں نہیں کیا گیا, کوئی خاص وجہ تھی اس کے پیچھے؟ باقی اضلاع سیکنڈ فیز میں آئیں گے, اور وہ علاقے شامل کیے گئے ہیں جو آف گریڈ ہیں, جہاں مطلب بجلی کی سہولیات کم ہیں, یا بجلی کی وہ گاؤں, وہ علاقے جو کہ بجلی کی سہولت سے محروم ہیں, گریڈ نہیں ہیں, وہاں مطلب ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں, ان اضلاع کو اس میں شامل کیا گیا ہے. لیکن کراچی اور حیدرآباد اور باقی اضلاع جو رہتے ہیں سندھ کے, وہ اگلے فیز میں شامل اس پہ ہو جائیں گے. اور آپ نے ظاہر ہے کہ بتا دیا ہے کہ دائرہ کار وسیع کیا جائے گا, تو کتنا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا؟ لیکن ابھی تو یہ شروعات ہے, اور یہ اس میں جہاں جو سہولت جن کے پاس بجلی کی جتنی لیتے ہیں وہ اس پر ایک پورا ایک پروگرام بنے گا جس میں بچت کتنی ہوگی, 20,000 میں کیا کیا ان کو دیا جا سکتا ہے,
ताकि उसका फिर हिसाब लगाया जाएगा कि इतनी बिजली होगी। लेकिन इससे जो बिजली बचत होगी वो जब ये पूरा प्रोग्राम होगा जिसमें गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स भी शामिल हैं, वो भी तकरीबन 20 मेगावाट या 50 मेगावाट तक आगे तक जाएगा। तो अभी इसमें इसका असर जो है आगे जाके आएगा जैसे ही ये मतलब बड़े स्केल पे सोलर विलेजेस की स्कीम भी हम लाने का सोच रहे हैं और सोलर होम्स की इसकी स्कीम को बढ़ाएंगे, तब जाके इसका असल तादाद और इसकी जो एक्चुअल बिजली की बचत का अंदाजा तब होगा। शेख साहब, ये तो हमें बड़ी खुशी होगी कि जब इसको अच्छे इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मसला ये कि इसको डील कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए भी जो तरबियती अमला है वो भी देखना चाहिए कि क्या लोग भी ऐसे मौजूद हैं जो कि इससे डील कर सके, जो इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझ सकें। तो क्या किया जा रहा है इसकी देखभाल से मुतल्लिक जो तरबियती प्रोग्राम होगा इस हवाले से? इसका चौथा कंपोनेंट है ही ट्रेनिंग के हवाले से। वो चौथे कंपोनेंट पे उन लोगों को जिनको ये सोलर सिस्टम दिए जाएंगे उनकी मेंटेनेंस, उनकी सफाई का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अफसरों को भी कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्योंकि ये आगे जाना है। सोलर सिस्टम नैमुल बदल है जो मौजूदा बिजली है, क्योंकि एक तो ये मुस्तकिल है, ये लोड शेडिंग इस पर नहीं है, और दूसरा ये फ्री है, एक दफ़ा का खर्चा है उसके बाद ये फ्री होती है। और मोस्टली इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको बहुत पैटर्नाइज कर रही है और बाकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे भी हम लगा रहे हैं, वहाँ से भी गवर्नमेंट की बचत होगी। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि ट्रेनिंग, इसमें लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी हम कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए भी, और उन लोगों को जो कि ये लेंगे सिस्टम उनको भी इसकी मेंटेनेंस का प्रोग्राम, उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब ये बड़ी अच्छी बात है कि अब बिजली के ऑल्टरनेटिव्स हैं, और जाहिर है कि बहुत से मीन्स होते हैं बिजली के, विंड पावर होती है, सोलर पावर होती है, और जाहिर है कि उससे दबाव कम होता है। अब जो पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं तो दबाव कम होगा तो फिर जाहिर है कि उसके फ़वाइद होंगे, लोड शेडिंग वगैरह, लोड मैनेजमेंट कम होगी और बिजली भी दस्तयाब होगी, हर वक्त दस्तयाब होगी। तो सोलर पैनल जनाब एक बड़ा अच्छा है, उसका एक सोल्यूशन है। और मदिया परेशान थी कि जनाब कराची में क्यों नहीं हो रहा, यानी कि मेरे घर में बिजली, सोलर बिजली कब आएगी? हाँ, तो वो उसके आप कहते हैं सोलर बिजली बड़ी महंगी बिजली होती है, लेकिन अच्छी बात है कि ये जिन जिन इलाकों के नाम उन्होंने लिए, बदीन, ठट्टा वगैरह, तमाम तो वो जो छोटे अजला हैं जहाँ पर वैसे बिजली नहीं आती, बड़ा लोगों को मसला होता है, एक चीज़ ये उनकी भलाई के लिए काम। और अगर आप बड़ा कोई पैनल लगा लेना तो उसमें ये भी होता है कि आप बिजली पैदा करके बेच भी सकते हैं, यानी कि जो ये एक बड़ा अच्छा काम है। इसमें अपना फायदा सोचें जी, ये बड़ा अच्छा काम है। ठीक है जी, हम आपका फोन चार्ज करेंगे और आपसे पर घंटे 100 रुपए लेंगे, ऐसा? ये आपने सस्ती, बहुत ही सस्ती अप्रोच, ये जो मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पे और बस के अड्डों पे जो छोटी सोच होती है ना, सॉकेट के पैसे 30 रुपए फी घंटा होती है वैसे ये? हाँ ना, ये इंटरनेशनल ट्रैवल करती है ना तो वहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते। इंटरनेशनली भी ये होता है बाकायदा। आप थाईलैंड वगैरह में जाए ना तो आपको लग पता जाएगा कि वो कहेंगे 30 बात ओनली, तो वो कहेंगे आपको, लेकिन ये सस्ती सोच नहीं, या बाकायदा पावर जनरेशन कंपनीज को बिजली बेच सकते हैं जनाब इस तरीके से। तो ये बड़ा अच्छा काम है। मैं तो हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए बात करती हूँ। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं जाते जाते, आप पाकिस्तान का निहायती मकबूल तरीन ड्रामा था मेरे पास तुम हो, इसका गाना आया और इसके गाने ने मकबूलियत के तमाम तो रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ना सिर्फ ये, अपने मुल्क में तो गाती हैं, लेकिन मैं देखा कि जी अफगान जो क्रिकेटर हैं राशिद खान, उन्होंने भी गुनगुनाया ये। मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। जी बहुत दुख था इनकी आवाज़ में, और जाहिर है कि कुछ होगा चक्कर, कोई सीन वीन, जाहिर है वो आई होप कि चीज़ें उस पर भी सामने आएंगी। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं